शुभोक्तो अस्तु। ओम तानिन्द्रियावदत्कुरु सर्वमायुरुपासताम्। सर्वेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमः भागवतेभ्यो नमः। अशेषे परिषद्भवत्पादमूले मया समर्पितानि मानुषं मया क्रियते विज्ञापनवधानेन श्रूयताम्। अस्य श्री भगवतो देवदेवोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य देवदेवोत्तमस्य जगत्कुटुम्बिनः जगद्रक्षणार्थमुलीलया अवतीर्णस्य श्री भूरीला श्रीमदलवेल मंगासमेत श्री इंदूर तिरुमल गोविंद वनमाल क्षेत्र विराजित श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर स्वामी कृपया श्रीमद वेदमार्ग प्रतिष्ठापनाचार्याणाम् उभय वेदांत प्रवर्तक चरणानाम् मंगलाशासन पूर्वकं लोक कल्याणार्थो अनुष्ठित पौर्णमी प्रयुक्त दिव्यामृत औषध प्रसाद सेवन पांचरात्र प्रवक्तारं वन्दे नारायणं प्रभुं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलो येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलाय तन्महे लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः कल्याणाद्भुतगात्राय गावितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युर्नाम्यः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम श्री सीतारामाभ्यां नमः। ओम श्री भूमिला श्रीमद् मंगलासमेत श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर स्वामिने नमः। श्री सुदर्शनाभ्यां नमः। श्रीमदनंदकरुण विश्वक्सेनाय भक्तपरिवारेभ्यो नमः। श्रीचंडाय द्वारपालकेभ्यो नमः। श्रीकेशवादि चतुर्विंशतिमूर्तिभ्यो नमः। श्रीवराङ्कुशपरकालयाम निर्मलादि पूर्वाचार्येभ्यो नमः। सर्वे शुभाभ्युदयात्मं शिवे शोभने मंगले मुहूर्ते अत्र पृथिव्यां जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे जगाब्दे मेरोः दक्षिणदिग्भागे श्रीरङ्गस्योत्तरदिक्प्रदेशे गङ्गाकावेर्योर्मध्यदेशे अस्य श्री भगवतो देवदेवोत्तमस्य श्री भूमिला श्रीमदलवेल मंगलासमेत श्री इंदूर तिरुमल श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर स्वामी दिव्य सन्निधौ समस्त मापल्यवास श्री श्रीनिवास गोविंद अंदरू संकल्पं चेप्पंడి। मम अस्माकं सह कुटुंबानां सह बांधवानां क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय दुर्विध पुरुषार्थ फल सिद्ध्यर्थं आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक त्रिविध तापत्रय निवारण अर्थं मम मनः अभिलषित कामना सिद्ध्यर्थं समस्त मंगल अवाप्ति अर्थं गर्भस्थ शिशुः शारीरक मानसिक आरोग्य सिद्धि द्वारा जनन अनंतरम उत्तम तदुभय आरोग्य फलसिद्धि द्वारा उत्तम संस्कार सिद्ध्यर्थं तद्वारा शिशुः स्वस्ति श्रद्धा मेधा यशः प्रज्ञा बुद्धिं श्रियं बलम् आयुष्यं तेजः परम भागवतोत्तमः प्रहलाद सम श्रीमन्नारायण रूपांतर श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर
స్వామి దివ్య చరణారవింద నిరంతర ధ్యాన చింతనామృత భక్తి సిద్ధ్యర్థం. ఇప్పటి నుంచి అందరూ చెప్పండి. శ్రీ భూ నీల సమేత శ్రీ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర స్వామి పౌర్ణమి ప్రయుక్త దివ్య ఔషధ అమృత సేవన మహోత్సవ శుభకర్మణి శ్రీ పాంచరాత్ర దివ్య భగవత్ శాస్త్ర విధానేన సంభావిత నియమేన సంభావిత ద్రవ్యేణ యథా జ్ఞానతః స్వాచార్య శ్రీహస్తేన కారయిష్యే. రమారమణ గోవింద, మాపల్లెవాస శ్రీ శ్రీనివాస గోవింద. తదనంచ కుర్యాత్. ఓం శ్రీం శ్రీయై అర్ఘ్యరూపిణ్యై నమః. ఇత్యర్ఘ్యమో గంగాయై పితృప్రేకరాయ పాద్యరూపిణ్యై నమః. ఇది పాద్యో. ఓం సరస్వతి ఆజమన్యాత్మిన్యై నమః. ఇది సుదర్శన పాదలాల చక్రనాయకః గ్రాణం పాద మహాదేవ్యాయ ద్రవ్యా దుషోమః సహస్రార సునిపాదో కపోలం దేవవల్లభః విశ్వాత్మా పాదమేవ ప్రతిక్వా దివ్యామయో హరిః కంఠం పాద మహాజ్వాలః స్తంభో దివ్యాయుధేశ్వరః భుజౌ మే పాదవిజయకరో కైటవనాశనః షట్కోణ సంస్థిత పాదో హృదయం ధామమామహం మధ్యం పాద మహాదేవ్యः చనేత్రో నాభిమండలం సర్వాయుధమయం పాద పవిత్రోణి మహాదేవి సోమ సూర్యాగ్నేన ఊరుపాదజమానభం ముఖ్యం పాద మహామాయః జాన్వీర్ జగత్పతిః జంఘే పాద ఉమాజస్వహి సూర్యస్వరూజితః గురుభౌ పాద యుద్ధాత్మా పాదో వరవరంజయః సకలాయుధ సంపూర్ణ నిఖిలాంగం సుదర్శనః య ఇదం కవచం దివ్యం పరమానందదాయః. శ్రీ సుదర్శన చక్రధారి గోవింద, మాపల్లెవాస శ్రీ శ్రీనివాస గోవింద. అనయధ్యానావాహ షోడశోపచార పూజయా శ్రీ సుదర్శన సుప్రీతః సుప్రసన్నః వరదా భవతు. ఓం యథా సంకల్పిత మహోత్సవ శుభకర్మణి పుణ్యాహం భవంతో బ్రువంతు. ఓం యత్ పుణ్యం నక్షత్రం తదుభడు కృతోపద్విషం యదా వై సూర్య ఉదేతి అద నక్షత్రం నైతే యావత్ తత్ర సూర్యో గచ్ఛేత్ యత్ర జఘన్యం పశ్యేత్ తావత్ గురువీత యత్ కార్యీ స్యాత్ పుణ్యాః ఏవ కృతే. ఓం యథా సంకల్పిత మహోత్సవ శుభకర్మణి స్వస్తి భవంతో బ్రువంతు. ఓం స్వస్తి న ఇంద్రో వృద్ధశ్రవాః స్వస్తి న పూజా విశ్వవేదాః స్వస్తి నస్తార్క్ష్యో అరిష్టనేమిః స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దధాతు. ఓం యథా సంకల్పిత మహోత్సవ శుభకర్మణి వృద్ధిం భవంతో బ్రువంతు. ఓం వృద్ధ్యాస్మాహవ్యే నమసోపసత్య మిత్రం దేవం మిత్రదేయం అస్తు అనురాధానమిషా వర్ధయంత శతం జీవేమ శరదస్వ వీరాః. ఓం భూః ఓం భువః ఓం శుభః ఓం తచ్చం యోరా వృణీమహే గాతుం యజ్ఞాయ గాతుం యజ్ఞపతే దైవీ స్వస్తిరస్తునః స్వస్తిర్మానుషేభ్యः ఊర్ధ్వర్జిగాదు భేదినం శన్నో అస్తు ద్విపదే శం చతుష్పదే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఓం సహనావతు సహనౌ భునక్తు సహ వీర్యం కరవామహై తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఓం శాంతిరస్తు పుష్టిరస్తు తుష్టిరస్తు వృద్ధిరస్తు ఆయుష్యమస్తు ఆరోగ్యమస్తు ధనధాన్య సమృద్ధిరస్తు ఐశాన్యం బహిర్దేశే అనిష్టనిధనమస్తు ఆగ్నేయం యత్పాపం తత్ప్రదీతమస్తు సర్వసంపదస్తు సర్వశోభనమస్తు అత అగ్నిజలం కరకోదకీర్ణం యోజ్య. ఓం तत्राभिमानं परिरक्षयन्तः ओम प्राच्यां दिशि वासुदेवो मार्जयातात् ओम दक्षिणायां दिशि संकर्षणो मार्जयातात् ओम प्रतीच्यां दिशि प्रद्युम्नो मार्जयातात् ओम उदीच्यां दिशि अनिरुद्धो मार्जयातात् ओम ऊर्ध्वायां दिशि गदाधरो महापुरुषो मार्जयातात् इत्येतेभ्यः श्री वैष्णवेभ्यः नानागोत्रेभ्यः नानानामभ्यः
वासुदेव पुण्यः वाचन मंत्र जप दक्षिणा यजमानस्य मनसोत्साह परिमित हिरण्यं तुभ्यमहं संप्रदते। ओम सहस्रारगुं फट् इति अस्त्रमन्त्रं जपन् पुण्याः जलेन पूजा द्रव्याणि आत्मनः सर्वत्र प्रोक्षयेत्। भक्तादिलीले विनत विविध भूतप्रात रक्षेक दीक्षे श्रुति शिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् शेमुषि भक्ति रूपा श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर स्वामिने नमः। राजतनयां श्रीरंगधामेश्वरीं दासीभूत समस्तदेव वनितां लोकैकदीवाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धगो ब्रह्मेन्द्र गंगाधरां स्वां त्रैलोक्य भूमिर्भुवनाद्यौर्वरिणान्तरिक्षं महित्वा उपस्थिते देव्यदिदेगिरिवन्नादवन्नाध्यायादथे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् मुखे आचमनीं समर्पयामि। विष्णोः कर्माणि पश्यते यतो अवतारि पश्यते इन्द्रस्य युज्यसखाः मुखे आचमनीयो ॐ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरा ततो औपचारिकेण स्नानो ॐ शन्नो देवीरभिष्ठय आपो भवन्तु पीतये शम्योरभिस्रावन्तु नः। वस्त्रयुग्मं समर्पयामि युवासु पाताः परिवीतानासौ श्रेयान् भवति जायमानः। श्रीगन्धं समर्पयामि गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां गणेशिनीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां कामिहोपत्वये श्रियो हरिद्राचूर्णो ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। कुङ्कुमं नारायणाय महामाधवाय नमः गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः ॐ मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः ॐ दामोदराय नमः श्रीदेव्यै नमः भूदेव्यै नमः नीलादेव्यै नमः समस्त परिवाराय सर्वदिव्य मंगल विजयानि उद्दीप्यजातवेदोलग्नं निरुतिं मम धूपदीप मानुर्दाचमनिं समर्पयामि। नैवेद्यं निवेदयामि अपूपान् विविधान् स्वादुं शारिपिष्ठोपपादितान् पृथुकान् गुडसंमिश्रान् सजीरकमरीचिकान् अन्नं चतुर्विधङ्गेयं क्षीरान्नं गुरुशर्करं पञ्चदा षड्रसो भेदं गृहाण मधुसूदनः। या प्रीतिर्विरर्पिते मुरविको कुन्त्यर्पिते या दृशी या गोवर्धनमूर्ति या च पृथुगे स्तन्ये यशोदार्पिते भरद्वाज समर्पिते शबरिका दत्तिर्धरे योषिता या प्रीतिर्मुनिपत्ति भक्तिरचिते अप्यत्रापि तां कुरु। ताम्बूलं समर्पयामि त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः मङ्गलनीराजनौ। ఇక్కడ ఔషధం తీసుకున్నటువంటి ప్రతి తల్లి గర్భంలోంచి వచ్చేటువంటి బిడ్డకి గర్భస్థ శిశు సంస్కారం అందించాలనేటువంటి ఒక ప్రయత్నం. ఇందులో భాగంగా తల్లి గర్భంలోనే పిల్లలకి సంస్కారాలు ఇచ్చినట్టయితే లోకంలోకి వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత ఎన్ని ప్రలోభాలు వాళ్ళ మీద పడ్డా లొంగకుండా అదే నియమంతో వాళ్ళ జీవితాన్ని కొనసాగిస్తూ ఈ యొక్క సంస్కృతిని సంప్రదాయాల్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలనేటువంటి ఒక ఉన్నతమైనటువంటి లక్ష్యంతో స్వామివారు మంగళాశాసనాలు చేశారు. దాని యొక్క పరిపూర్ణమైనటువంటి ఫలితాలు ఈరోజు మాకు అనేక ఇళ్లలో కనపడుతున్నాయి. మా ఇంటితో సహా ఎవరైతే ఇక్కడ ఔషధాన్ని స్వీకరిస్తున్నారో వాళ్ళకు కలుగుతున్నటువంటి బిడ్డలకి బాహ్యంగా మనం చూసినప్పుడు సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యం, ఏ విధమైనటువంటి అంగవైకల్యం కానీ మానసిక శారీరక ఇబ్బందులు కానీ లేకుండా పుట్టడం, అండర్ వెయిట్ సమస్య ఈ మధ్య చాలామంది పిల్లలకు తక్కువ బరువుతో పుట్టడము, పుడుతూనే వాళ్ళని వాటిల్లో పెట్టడము తల్లికి దూరంగా,
పుట్టిన తర్వాత బిడ్డకు కావాల్సినటువంటి పాల ఉత్పత్తి తల్లి స్తన్యంలో లేకపోవడం, ఇలా అనేక రుగ్మతలతో ఉన్నటువంటి ప్రస్తుత సమాజంలో ఈ ఔషధం అద్భుతంగా పనిచేసి స్వామి యొక్క కటాక్షంతో కొన్ని వందల మంది, వేల మంది జనులకి ఈ ఔషధాన్ని అందిస్తూ వస్తుంది. అందులో భాగంగా విశేషమైనటువంటి మన సంస్కృతిలో భాగంగా ఉన్నటువంటి ఇతిహాసాలు, పురాణాల్లో, ప్రస్తావనలో మహానుభావులు ఎక్కడెక్కడ దేన్ని ప్రస్తావన చేసి ఈ తల్లి గర్భంలో ఉండేటువంటి శిశువుకి ఆ విజ్ఞానాన్ని అందించాలనేటువంటి ఒక తపనతో కొంతమంది పెద్దలు అప్పుడప్పుడు సమయం దొరికినప్పుడల్లా వచ్చి ఆ విషయాన్ని చెప్తారు. ఈరోజు పెద్దలు మధుసూదన్ గారు, పమిడితోల మధుసూదన్ గారు వచ్చారు. వారిని నేను ఈ సమయంలో మిత్రులు అన్నాను. ఈ సమయంలో వారు నా గురువు గారే. మిగతా బాహ్య ప్రపంచంలో మిత్రులుగా ఉంటాం, కానీ అనేక విషయాల్లో నాకు సాహిత్యపరంగా, ఆధ్యాత్మిక పరంగా సంశయాలు ఏర్పడ్డప్పుడు వారికి విజ్ఞాపన చేస్తే వారు మళ్ళీ దానికి సమాధానాలు ఇచ్చి నా సాహితీ యాత్రను ముందుకు నడుపుతున్నటువంటి మహానుభావులు. అట్లాగే అనేక మందితో పరిచయాలు కూడా వారిని మతాన్ని నాకు జరిగినాయి. అలాంటి వారితో మేము గతంలో సంభాషిస్తున్నప్పుడు మీకందరికీ తెలిసినటువంటి కనకధారా స్తోత్రం ఆది శంకరాచార్యులు ఎప్పుడో 7వ శతాబ్దంలో మనకు అందించినటువంటి గొప్ప సంపద. అయితే ఈరోజు దాన్ని ఆధునిక జీవితంలో ఎట్లా అన్వయించుకోవాలి? చాలామంది గుళ్ళకో ఇంట్లో పూజా గదుల్లోనో ఉండి దాన్ని చదువుకుంటారు, కానీ ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగటం లేదు. మేము రోజు చదువుతాం, కానీ మా ఇబ్బందులు అట్లనే ఉన్నాయి అనుకునే వాళ్ళు కూడా పడట్లేదు వాళ్ళ ఇళ్ళల్లో. అంటే దాని అంతరార్థం అది కాదు, దాని అంతరార్థం ఇది. మీరు ఎట్లా ఉంటే మీ జీవితం, మీ కుటుంబంలో, మీకు మీ దాంపత్య జీవితంలో, మీ గృహస్థు జీవితంలో ఎలా మసలుకుంటే ఆ కనకధార మన ఇంట్లో కురుస్తుంది. ఇందాక గర్భిణీ స్త్రీలతో సంపత్ కుమారాచార్యుల వారు పెద్దలు ఒక సంకల్పం చేయించారు. ఆ సంకల్పంలో ఎన్ని విశేషాలు ఉన్నాయి, అవన్నీ కూడా సంపదలే. యశస్సు ఒక సంపద. వాళ్ళు ఎన్ని రకాలుగా వారు ఇందాక మీతో సంకల్పం చేయించారో అవన్నీ సంపదలు. ఆ సంపదలన్నీ ఉండాలి అంటే మనం ఎట్లా ఉండాలి, దాన్ని డీకోడ్ చేసి అందులో ఉన్నటువంటి రహస్యాన్ని ఈరోజు ప్రధానంగా గర్భిణీ స్త్రీలకు అందించాలన్నటువంటిది సంకల్పం. అయితే అందరికీ కావాలని నాకు తెలిసిన పెద్దలకి కూడా ఫోన్లో కూడా ఆయన మొదలు పెడితే అలా వింటూ ఉండిపోతాం. ఎంత దూరం ప్రయాణం చేసింది కూడా తెలియదు నాకు. కొన్నిసార్లు మేము కారులో మాట్లాడు అద్భుతంగా అందులో ఉన్నటువంటి విషయాలని వారి పరంపరగా, వారి తాతలు ముత్తాతలు, వారి తండ్రి గారు వరకు కూడా సాహిత్యంలో, ఆధ్యాత్మిక విషయాల్లో నిష్ణాతులు, శతావధానాలు కూడా నిర్వహించినటువంటి గొప్ప పండితి వంశం నుంచి వచ్చారు. అయితే ఆయనే అంటారు, మా వంశం గొప్పదే కానీ మా తాతది, మా నాన్నది నాకు అంత రాలేదని. కానీ మీకు ఎంత వచ్చిందో మాకు తెలియదు, కానీ మీరు ఎంత వచ్చిందా అని చెప్తుంటేనే మేము పరవశించిపోతుంటాం. అంటే మేము ఇంకెంత అజ్ఞానంలో ఉన్నామో దాన్ని బట్టి మాకు అర్థమవుతుంటుంది మీ తాతలు ఎంత గొప్ప వారు. వీళ్ళ నాన్నగారు అయితే తిరుపతిలో స్వామివారి టిటిడికి ఎన్నో పుస్తకాలు రాశారు. అన్నమాచార్య ప్రాజెక్టులో కూడా వారు విశేషమైనటువంటి కృషి చేశారు. ఇక వారి ముఖత మనం ఈరోజు కనకధార స్తోత్రంలో ఉన్న విషయాల్ని వినే ప్రయత్నం చేశాం. ముఖ్యంగా నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను వారిలో ఇక్కడికి రావడం, మన విజ్ఞాపనని మన్నించి. ఎంతమంది ఉంటారు అన్నది చాలా మటుకు ప్రసంగాల సభలకు వెళ్ళినప్పుడు సుమారు 1000 మంది ఉంటారా, 500 మంది ఉంటారా అనేటువంటిది చర్చ వస్తుంటుంది ఏదైనా పెడితే. ఇక్కడ ఈ క్షేత్రంలో మేము అనుకున్నది ఏంటంటే ఒక్క గర్భిణీ స్త్రీ వచ్చినా చాలు, ఆవిడ ముందు చెప్తాం. ఎందుకంటే ఆవిడ వింటుంది కాదు, ఆవిడ లోపల ఉన్నటువంటి శిశువు వింటున్నాడు, ఆ శిశువుకు వెనకాల ఉన్నటువంటి స్వామి వింటున్నాడు. సో స్వామి ముందు మళ్ళీ పాటిస్తామని ఆ యోగ్యతని భగవంతుడు మాకు కల్పించాలని ప్రార్థన చేస్తూ పెద్దలు మధు గారిని విజ్ఞాపన చేస్తారు. అనుభూతికి ఆగ్రతకు ఆనవాలు అమ్మ,
ప్రతి మనిషి పుట్టుకటే పట్టుగమ్మ అమ్మ, ఈ లోకమనడి గుడి చేరగ తొలివాకిలి అమ్మ, ఈ లోకమనడి గుడి చేరగ తొలివాకిలి అమ్మ. ఇది శతావధాని మాడుగుల నాగపణి శర్మ గారి పద్యం. ఈ పద్యం ఎందుకు చెప్పారో మళ్ళీ చివర చెబుతారు. ఇంకొకటి, లీలాశుకుడి కృష్ణ కరుణామృతానికి వెలగపూడి వెంగనామాచ్యుడు అనే ఆయన తెలుగు పద్యానువాదం చేసిన శ్రీకృష్ణుణ్ణి గోపికలు అడుగుతున్న ఇంకో పద్యం. అది కూడా ఈ సందర్భంలో ఎందుకన్నది చెప్తాను. మన సంప్రదాయంలో ప్రార్థనతో మొదలు కావాలి. ఇందులో మొదట చెప్పింది అమృతము అర్పణ తల్లిని చేస్తూ ఇక్కడ గర్భిణీ స్త్రీలకు సంబంధించి. ఇంకొకటి కూడా చర్చలో దాన్ని ఎందుకు చెప్పారో చెప్తాను. ఇంచుకైనను చాలునని ఎంచకవే తలమించుగోళ్ళు క్రొమ్మించుగమించులీనెడు అమేయ మనోభవ మాధురీ రసోదంచిత చారు చంచల దృగంచల సారె పూజగా వించగ చెల్వు మీరు విభువేణు నినాద వినోదు కొల్చెదన్. ఈ పద్యానికి అర్థము ఈ చర్చలోనే వస్తుంది కాబట్టి మళ్ళీ విడిగా ఎందుకు దీన్ని కోట్ చేశానో చెప్తాను. సందర్భం ఒకటేమో, ఈ ప్రపంచంలోకి మనం రావడానికి తొలి వాకిలి అమ్మ అన్నది మొదటి పద్యము. కృష్ణుణ్ణి ఈ రెండు కళ్ళతో చూడడానికి చాలట్లేదు నాకు రెండు కళ్ళు, అప్పుడప్పుడు రెప్ప పడుతోంది. ఈ బ్రహ్మ నాకెందుకు రెప్ప పడేలాగా పెట్టాడు. కృష్ణుడు ఎదురుగా కనపడినప్పుడు రెప్ప పడకుండా ఉంటే, ఉదాహరణకు ఒక 2 నిమిషాలు మనం చూస్తున్నాం అనుకోండి, ఒక 4 సార్లు 5 సార్లు రెప్ప పడితే ఓ 20 సెకండ్లు పోయినట్టే కదా కృష్ణుడిని చూసే ఆ సమయం. కాబట్టి ఇంచుక అయినను చాలునని ఎంచక వ్రేతల మించుబోట్లు క్రొమ్మించుల మించులీనడు. మెరుపుకే మెరుపైన కృష్ణుణ్ణి ఇంకాసేపు ఎక్కువ చూడాలి అని గోపికలు ఎందుకు అనుకున్నారు అంటే, ఆయన కళ్ళ చివరి నుంచి కరుణా రసం, ప్రేమ రసం, ఆనందమైన రసం, అమృతం. అమృతం అంటే మనం అనుకునేది ఏదో తాగితే ఎప్పటికీ ఉండిపోతామని. అమృతం అని అంటే ఒక రకమైన అలౌకికమైన పారమార్థిక స్థితి, ఎప్పటికీ లేకుండా ఉండిపోవడం అనేది ఈ లోకంలో అసలు కుదరనే కుదరదు. మృత్యువు అనే మాట ఉంది కదా, ఆ మృత్యువు అనేది కొద్దిగా అటు ఇటు మారిస్తే మత్స్యలోకం అవుతుంది. దీని పేరే పుట్టుకతో పాటు చావును వెంట పెట్టుకుని పుట్టిన లోకం, మత్స్యలోకం. ఎప్పుడో ఒకప్పుడు పోవాల్సిన వాళ్ళే. ఈ 2 పద్యాలు ఈ చర్చలో ఎందుకు వస్తాయో చూద్దాం. ఇప్పుడు నేనేం మాట్లాడాలో అన్నీ మాట్లాడేది. మధు ఇలా చెప్తాడు, మధు ఇలా అంటాడు, మధు ఇలా గొప్పగా చెప్తాడు అంటే నాకేం లేదు చెప్పడానికి. కాబట్టి నేను నిజంగా గౌరవంగా చెప్పాలి అని అంటే, అవునన్నా మీరు చెప్పింది కరెక్ట్, నమస్కారం అని కిందికి వచ్చేయడం కదా. కానీ వారం రోజులు కాదు, ఇది ఒక 6 నెలల కిందటే ఆయన అడిగారు. పౌర్ణమి రోజు నేను అంతకుముందు ఎప్పుడో మామూలుగా మాటల మధ్యలో చెప్పిన కనకదారాస్తవాన్ని ఇట్లా చూడాలి అని చెప్పి, ఆధ్యాత్మిక విషయాలు చెప్పేంత శక్తి కానీ అంత జ్ఞానం కానీ నాకు లేదు. దీన్ని ఆధ్యాత్మికం నుంచి మంచిదే ప్రార్థన చేస్తేనో స్తోత్రం చేస్తేనో కొంచెం పక్కకు వచ్చి పుట్టాలి అని మీరు బాగా ఆలోచించండి. దేనికైనా వ్యక్తి పుట్టాలి అంటే పెట్టిన తర్వాత, పుట్టడం అంటే ఏముంది, పుట్టిన తర్వాత మనం పెడుతున్నామో లేదో అనేది కదా లెక్క. అంటే అది ఈ జన్మనే కాదు, వ్యక్తి పుట్టాలి అనేది అంతకుముందు జన్మది. అంతకుముందు జన్మలో ఎప్పుడన్నా పెట్టుంటే ఇప్పుడు పుడుతున్నాము. ఆ అంతకుముందు జన్మలో పెట్టిన పుణ్యం ఈ జన్మలో మనకేదో వస్తూ ఉంది. అలాగా పడేలాగా కనకధార, బంగారు ధార పడేలాగా చెప్పిన స్తవం కనకధార స్తవం. ఆమెకు కాలడిలో ఒక 1200-1300 సంవత్సరాల కిందట నిజంగా కనకధార పడుంటే, ఈ స్తోత్రం సరిగ్గా స్పష్టంగా భక్తిగా చదివిన అందరి ఇళ్లలో అదే కనకధార పడాలి కదా. మీకు భక్తి లేదా? ఉంది. చెప్పలేకపోతున్నారా? ఆమె కంటే శంకరాచార్యుల కంటే కూడా మనం చాలా ఇష్టంగా, ఇప్పుడు నాకు కూడా ఉంది, ఇప్పుడు చెబితే వెంటనే మా ఇంట్లో అపార్ట్మెంట్లో పైనుంచి చిల్లులు పడితే బాగుంది, చదువుతూనే ఉన్నాం, మరి ఎందుకు పడట్లేదు. దీని మొదటి శ్లోకం 2వ శ్లోకానికే నేను పరిమితం అవుతాను. గణితాగతాగత స్తోత్రంగా చదవడం భక్తికి సంబంధించి, జన్మ చరితార్థం కావడానికి, ఏదో మన భయభక్తులకు సంబంధించి అయిపోతుంది.
ఫలశ్రుతిలో ఏముంది? ఇది ఎవరు చదివినా డబ్బులు వస్తాయి, ఇది ఎవరు చదివినా అష్టలక్ష్ములు వస్తాయి, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. మరి అంత గొప్ప శంకరాచార్యులు 6 ఏళ్లవాడు 8 ఏళ్లవాడు ఇందులో ఏం చెబుతున్నాడో చూస్తే ఒక చిన్నపిల్లాడు అలా చెప్పచ్చా అని మీకే అనుమానం వస్తుంది. అంగం హరేహే పులకభూషణ ఆశ్రయంతి. లక్ష్మీదేవి అక్కడెక్కడో తిరుగుతోంది ఆ వైకుంఠపురంలో. ఈయన ఇక్కడ సింహాసనం మీదో ఏదో ఉయ్యాలలో కూర్చుని ఉన్నాడు. ఒక్కసారి ఇట్లా చూశాడు లక్ష్మీదేవి. చూడగానే ఈయనకు లోపల శరీర అవయవాలన్నీ చాలా పులకించిపోయాయి. పులక భూషణమాశ్రయంతి. అసలు ఇంకా ఎట్లాగంటే ఆయనకు వచ్చిన పులకింతే ఒక ఆభరణం అయిందట విష్ణువు ఆ క్షణం. ఎప్పుడు? లక్ష్మీదేవి చూసిన అక్కడ వరకు బాగానే ఉంది. ఆ తర్వాత కింద ముద్దా ముహుల్ వదతి వదనే మురారి ప్రేమ ప్రపా ప్రగితా గతా గతాని. ఇది మీరు మళ్ళీ కావాలంటే ఇళ్ళకెళ్ళాక యూట్యూబ్లో ఇంగ్లీష్లో తెలుగులో, ఈ రోజుల్లో తెలుగులో ఎవరికి అర్థం కాదు కాబట్టి తెలుగు ఇంగ్లీష్లో అయినా చూడండి, చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఈయన అలా చూస్తే లక్ష్మీదేవి అక్కడ ఉంది, ఆ లక్ష్మీదేవి ఇలా చూస్తే ఈయన. ఇద్దరి చూపులు ఒక చూపుల తుమ్మెద వరసలాగా ఉంటే ఆ వంతెన కింద నేనున్నానని అంటున్నాను. వాళ్ళిద్దరి ప్రైవేట్ టైం, పర్సనల్ టైం, ఒకరినొకరు చూసుకున్నారు. ఆయన ఆమెను చూడగానే అంత అరుణవర్ణం హాయిగా మనసు పులకించిపోతే వాళ్ళ ప్రైవేట్ టైంలో 6 ఏళ్ళు 8 ఏళ్ల పిల్లాడు ఇవన్నీ చెప్పాల్సా? పైగా ఒక ఆమె ముసలామె నిరుపేద, ఏమీ లేని ఆమె ఉసిరికాయ ఇస్తే ఆమె నువ్వు బంగారిపు అన్నప్పుడు మీ ఆయన చూస్తే నీకు మనసు పొంగుతుంది, నిన్ను చూస్తే ఆయనకు మనసు పొంగుతుంది, మీ ఇద్దరు ఒకరినొకరు చూసుకుంటుంటే నిన్ను చూడగానే నా మనసు సినిమా పాటల్లాగా మీరు పాడుకుంటున్నారు ఆ టైంలో అని. ఇవన్నీ ఎందుకు అసలు? ఆ ఉపోద్ఘాతం ఎట్లా ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఇక్కడ లక్ష్మీదేవి చూపు అన్నదాంతోనే ప్రారంభమవుతుంది. మనము కడగంట చూపు, లక్ష్మీదేవి ఉంటే ఇట్లా ఒక్కసారి చూస్తే చాలు కడగంట. ఆముక్తమాల్యదలో శ్రీకృష్ణదేవరాయలు అచ్చ తెలుగులో చెబుతాడు, లేములు రిపెడి. లేములు కలిమిలేము అంటాం కదా, కలిమి అంటే ఉండడము, లేమి అంటే లేకపోవడం. లేము నుడిపెడి, నుడిపెడి అంటే తీసేసే. లేము నుడిపెడి లేమ, లేమ అంటే స్త్రీ. లేచూపు, లేచూపు అంటే అట్లా చూసి చూడనట్టు ఒక్క క్షణం. లేము నుడిపెడి లేమ లేచూపు లేచారు. తెలుగు పద్యం. మన దురదృష్టం ఏంటంటే తెలుగు పద్యం తెలుగు వాళ్ళకి అర్థం కాదు. తెలుగు మాటలు లేములు, ఉడిపెడి, లేమ, లేచూపు ఇవి అర్థం కాదు. దీనికి మనం ఇంగ్లీష్లోనో సాంస్క్రిట్లోనో చెప్తే అర్థమవుతుంది. ఆ లేమిని తీసేసే ఆమె ఒక్క క్షణం ఇలా చూస్తే చాలు అంటే లక్ష్మీదేవి చూపుకు సంబంధించి అక్కడుంది ఉపోద్ఘాతం. ఆమెను చూడగానే విష్ణువు హృదయం పొంగితే ఆ పొంగిన హృదయంతో వాళ్ళు తర్వాత కనుల భాష మనకు ఎన్నో పాటల్లో కూడా ఉంటాయి. నీ చూపు చెబుతోంది, నీ చూపులో కోటి మాటలు ఉన్నాయి, అవి ఇవి. మనము ఎవరైనా దంపతులు ఇంట్లోనో హాల్లోనో కూర్చున్నప్పుడు భార్య అలా వెళ్తుంటే భర్త నీ చూపులో నాకు అది కనపడి సినిమా పాటలు పాడుకుంటామా? పడుకోం కదా. కానీ ఆ భాషకు సంబంధించి మాటలు మోయలేనంత భావం దంపతుల మధ్య చూపుల వంతెన ఒకటి ఉండాలి అన్నది ఇందులో ఆయన చెబుతున్న మాట. ఆ చూపుల వంతెన ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి అని అంటే వాళ్ళిద్దరు చూసుకుంటున్న ఆ పులకింత నుంచి తర్వాత అష్టలక్ష్ములు, ఏ లక్ష్మి వస్తోంది ఏ లక్ష్మి రాదు, ఇవన్నీ కింద ఉన్నాయి. ముగ్ధా ముహుల్ వదతి వదనే మురారి. ఆ మొహం చూసినప్పుడు ఇలా ఆ అందమైన చూపులు అవి ఇట్లా వస్తుంటే మీరు ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభం చేసి భక్తిని తీసేసి లౌకికంగా మన దగ్గరికి రండి. దంపతులు పెళ్లి కావడానికి ముందు, లేదు ప్రేమికులుగా ఉన్నప్పుడు, లేదు పెళ్లి కుదిరింది ఇంకా పెళ్లి చేసుకోవాల్సిన సమయానికి ముందు, సెల్ ఫోన్ ఉంటే రోజుకి 24 గంటలు ఉంటే 25 గంటలున్నా మాట్లాడుకోవాలి. వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళావు, ఏం తిన్నావు, ఏం తినలేదు, అవునా బస్సు ఎక్కావా బస్సు ఎక్కలేదా, పెళ్ళి అయిపోయింది. ఇంకా అసలు ఫోన్ చేస్తే నేను ఇప్పుడు అక్కడ అర్జెంటుగా నర్సింగ్పల్లిలో ఉపన్యాసంలో ఉంటే ఇప్పుడు నువ్వు నాకు ఫోన్ చేస్తావా, దాని మీద గొడవ. అంతకు ముందేమో రోజుకి 24 గంటలు సరిపోలేదు, ఇప్పుడేమో నేను ఉపన్యాసంలో ఉంటే నువ్వు ఫోన్ చేస్తావా, నేను చాలా బిజీగా ఉన్నాను, కుదరదు. అంతకుముందు మరి అవే కళ్ళు కదా,
అంతకుముందు వీడివి ఇవే కళ్ళు కదా, అంతకుముందు నీతో మాట్లాడకపోతే కుదరలేదు, SMS లు, వాట్సాప్లు, వీడియో కాల్స్, అసలు 24 గంటలు చాలక ఇంట్లో తల్లిదండ్రులు అరే ఇజ్రాయల్ బాగాలేదు అనే స్థాయి నుంచి పెళ్ళైన సంవత్సరం 2 ఏళ్ళు మొహం మొత్తడం. అంటే భార్య ఏదన్నా చేసి ఇలా ఏదో అబ్బా మా ఆయనకి ఇది భలే ఇష్టం ఫలాని ఆహారం అని పెడితే కానీ నువ్వు ఇంత కష్టపడి నాకు చేసావు చెప్పకపోగా మొన్న ఉన్నట్టు లేదు, ఉప్పు ఎక్కువైంది, కారం విపరీతం, పులుపు వాటవుతుంది. వీడి మొహం చూస్తే అసలు ఆ క్షణము ఆమె 5-6 గంటలుగా పాపం కష్టపడి ఎంత ఇబ్బంది పడి మా ఆయన ఇప్పుడు ఇది తిని ఇంకా అసలు జీవితకాలంలో ఇలాంటిది తినలేదు అని అంటాడేమో అంది. అంటే ఇంకా జీవితకాలంలో ఇతనికి నేను ఏమి చేసి పెట్టకూడదు అన్నట్టు వస్తాయి. సాక్షాత్తు లక్ష్మీనారాయణుడు అని చెప్పే మనం పెళ్లి చేసుకున్నాం. నారాయణుడు అని చెప్పే కాడు కడుగుతున్నాడు మామ. నా అల్లుడు సాక్షాత్తు నారాయణుడు. ఇక్కడ స్వామివారు కూడా ఉన్నారు, వాళ్ళని అడగండి కావాలి. ఈయం మమ సుత సీత, అక్కడ ఆయన కూడా అదే లక్ష్మీదేవి నా కూతురనే చెప్తున్నాడు జనక మహారాజు. ఆ కృతయుగం నుంచి, త్రేతాయుగం నుంచి, ద్వాపర యుగం నుంచి కూతురేమో లక్ష్మీదేవనే కన్యాదానం చేస్తున్నాడు, ఆ అల్లుడేమో స్వయంగా నారాయణుడనే ఈయన కాడు గడుగుతున్నాడు, అన్నీ చేస్తున్నాడు. కానీ దాంపత్యంలోకి వచ్చి సంసార జీవితంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ మాటలు అవసరం లేని మనసు మాట్లాడుకునే భాష, చూపులు మాట్లాడుకునే భాష, చూపులతో కమ్యూనికేట్ అయ్యేది ఇంకేదో ఉంది. అక్కడ మనం మిస్ అయిపోయింది. అంతకుముందు అందంగా కనిపించినామే ఇప్పుడు చూడాల్సిన అవసరం లేని మనిషిగా ఉంటుంది. అంతకుముందు నువ్వు తిన్నావా, నేను తినలేదు, నేను తింటున్నా, ఇప్పుడే బస్ ఎక్కా, ఇట్లాంటివి కాస్త అయిపోయి నువ్వు తిను అని చెప్పడు, వీడు తిన్నాడో లేదో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వదు. చూస్తూ ఉంటారు 9 అయ్యింది, మామూలుగా 9:30కు రాలేదు, 10 అయ్యింది, 10 గంటలప్పుడు తాగి వస్తాడు. తాగినా సరే నా మొగుడే కదా తాగాడు అని ఏదో పెడుతుంది. లేదు నేను ఆల్రెడీ తినేశాను. 1 రోజు 2 రోజులు తర్వాత ఈమెమవుతుంది, నా మొగుడు ఇలాగే వస్తాడు అయినా భరించాలి అని అంటారు. కమ్యూనికేషన్ లేదు అసలు, మనసు భాష చూపు భాష అయిపోయింది, మామూలు భాష లేదు. ఇప్పుడు గృహహింసలో శారీరక భాష వస్తుంది. ఇంకా తలుపులు గట్టిగా వేయడం, సెల్ ఫోన్ విసిరేయడం, విసుక్కోవడం, కాఫీ గ్లాసులా విసిరేయడం, వీడి కోపం ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం, రకరకాల ఏమి ఆయన పాపం శంకరాచార్యులు రాయలేని కొత్త కొత్త ప్రక్రియల్లో ఉంటుందన్నమాట. నిరసన ఏదేదో ఉంటాయి. ఎక్కడివి వెళ్ళి బయట ప్రపంచంలో నిజామాబాద్లో రోజంతా తిరిగినప్పుడు వచ్చిన సమస్య అవన్నీ ఎవరి మీద వేయాలి? భార్య నెత్తిన మీదే వేయాలి. సినిమా టికెట్ దొరకలేదు, భార్యే కారణం. అక్కడ ఆటో దొరకలేదు, భార్యే కారణం. ఇక్కడ ఆలయంలో ప్రసాదం వేడకు దొరకలేదు, భార్య. అన్నిటికీ భార్య. మొత్తం ఈ భూ ప్రపంచంలో ఉన్న సకల సమస్యలకు అక్కడ ఆ ప్రభుత్వం మారిపోయి ఈ ప్రభుత్వం వచ్చింది, ఈయనకు విసుగు, దానికి భార్య కారణం. అక్కడెక్కడ కేంద్రంలో తక్కువ వచ్చాయి సీట్లు, భార్య కారణం. ఈ విసుగు, ఈ కోపము, ఈ అసహనము, ఈ అమర్యాద లేక అనుచిత ప్రవర్తన, పేరు ఎక్కడన్నా పెట్టండి, కొన్ని 100 పేర్లు, కొన్ని గౌరవంగా ఉంటాయి, కొన్ని ఇన్సల్టింగ్గా మొరటుగా ఉంటాయి. తేడా అంతే తప్ప ఇవన్నీ ఎవరి దారి వాళ్ళది, ఎవరి కిచెన్ వాళ్ళది, ఎవరి ప్రైవసీ వాళ్ళది. ఈ మధ్య ఇదొక మాట, ఎవరి ప్రైవసీ, నా ప్రైవసీ, నాకు నా వ్యవహారం, నా బ్యాంక్ అకౌంట్. వీళ్ళు కూడా ఇలాగే ఉంటారు. ఇప్పుడు ఆమె కూర్చుని శుక్రవారం రోజు లేకపోతే ఇలా గుడికొచ్చో కనకదారు ఎంత ఒక 8 నిమిషాలు 10 నిమిషాల్లో బాగా స్పష్టంగా చెబితే అయిపోయింది. కనకదారు కరెక్ట్గా 10 నిమిషాలు కనకదారు చేసేసి ఆమె వెళ్ళిపోతుంది. ఆయన ఎక్కడున్నాడో భర్త మనకు తెలియదు. భర్త గురించి ఈయనేమి ఆలోచించదు. ఈయనేమో ఉపోద్ఘాతంలో ఏం చెప్పాడు? లక్ష్మీదేవి విష్ణువు మనసులు కలిసిన వేళ, ఆ తర్వాత లక్ష్మి. ఆ క్షణంలో వాళ్ళు ఉన్నారో లేదో మీకు తెలియదు, మీరు ఆ క్షణాల్లో ఎప్పుడూ లేనేలేదు. ఆ క్షణాల్లో లేనేలేదు. ఇక్కడ ఎవరన్నా ముందుంటే ఉంటారు, అలాంటి వాళ్ళు ఉండరు కాబట్టి నేను నా మీద వేసుకుంటాను. మీరందరూ కూడా ఉండి ఉంటారు, అందరి మొహాల్లో నమ్ముంది కాబట్టి మీ భర్తలు మిమ్మల్ని బంగారంగా చూసుకుంటున్నారు, లేదా మీ భార్యలు భర్తను గౌరవంగా చూసుకుంటున్నారు అనే అనుకుని చర్చలోకి వస్తే ఈయన చెబుతున్న కనకధార, పెట్టి కుట్టడం, పుణ్యము, పవిత్రత, మీరు ఎట్లా అడిగితే ఇస్తారు, ఇవన్నీ తర్వాత సంగతి. కానీ ఒక్క ఉపోద్ఘాతంలోనే హాయిగా దంపతుల మనసు కలవడం,
దంపతులు చూపు కనవడం అన్నది అంత స్పష్టంగా ముగ్ధా ముహుర్ వదతి వదనే మురారి ప్రేమ ప్రపిత గతా గత. ఆయన చూపు ఆమె మీదికి వెళ్ళిందట, ఆమె చూపు ఆయన మీదికి వెళ్ళింది. ఇది ఆగిందని చెప్పట్ల, గతా గత ఇలా వస్తుంది అలా వెళ్తుంది, చాలా స్పష్టంగా ఉంది ఆ మాట. అంటే మీరు ఒక వీడియోగా తీస్తే ఇలా చూసిన తర్వాత ఏదో చూసి ఆగిపోవడం కాదు, చూసి నవ్వుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు మీనాక్షి, కామాక్షి, విశాలాక్షి ఈ పేర్లు ఉన్నాయి కదా. ఈ పేర్లలో అక్షి అంటే కన్ను, మీనాక్షి చేప కన్ను, విశాలాక్షి నేత్రాలు విశాలంగా ఉన్న అక్షి కలది, కామాక్షి కోరికలను తీర్చేది. ఇలా పెట్టారు. ఆకరణాంత విశాల నేత్ర, ఇక్కడ లలితా సహస్రనామంలో ఇక్కడ దాకా చెవుల దాకా కళ్ళు ఉంటాయి. మీరు బెంగాలీ చిత్రాలు కానీ కొద్దిగా బెంగాలీల శిల్పాలను కానీ చూస్తే కన్ను ఇక్కడి కాదు, చెవి వరకు వస్తుంది చూడండి. అది మంత్రశాస్త్రంలో అదో రహస్యం అనమాట. ఎందుకు అని అంటే మామూలు కళ్ళు ఇక్కడికే ఉంటాయి, కానీ ఆమె కళ్ళు ఇలా ఉండడం వల్ల ఒక్కసారి ఇలా చూస్తే లోపల తల్లి మనసు నుంచి, నాడి నుంచి, మెదడు నుంచి, నరనాడుల నుంచి రక్త మాంసాలుగా ఆలోచనగా అంతరాంతరాల్లో జీర్ణమైపోయిన ఇదేదో అంటే ఆ టైంలో చూసిందో, లేక ఆ టైంలో బాగా ఆలోచించిందో, ఆ టైంలో బాగా ఉద్విగ్నతగా అనుకున్నదో అదే కదా వెళ్ళాలి పిల్లలకి. ఆ ఆలోచన వెళ్ళి వాడు బయటకు వచ్చిన తర్వాత 20 ఇంటూ ఏదో మల్టిప్లికేషన్ ఉంటుంది అక్కడ, 200 300 ఏదో చెయ్యాలి. సో మీరు తిన్న ఆహారమే మీరుగా మారుతున్నప్పుడు, మీరు తీసుకున్న ఆలోచనలే మీ మెదడు మీ ప్రవర్తనగా మారుతున్నప్పుడు, సాక్షాత్తు లోపల మీరు ఒక బిడ్డకు ప్రాణం ఇస్తున్నప్పుడు కేవలం తిన్న ఆహారం ఒక్కటే కాదు కదా, ఇంకా ఇంకా ఇస్తున్నారు మీరు. జన్మ జన్మల నుంచి వస్తున్న డిఎన్ఏ, జెనెటికల్ గా వెళ్తే డిఎన్ఏ కూడా ట్రాక్ చేస్తారు. ఈ డిఎన్ఏనే దొరికినప్పుడు మీ ఆలోచన, మీ ఆ టైంలో మీ స్పందనం, లేక మీ ఆనందము, శాంతము, ఉద్విగ్నత, భయము ఏదో అది కూడా క్యారీ కావాలి కదా, అది కూడా వస్తుంది. కాబట్టి వాళ్ళను డబ్బుకు సంబంధించేమో ఎలా ఉండాలో అలా ఉండకుండా అడుగుతున్నాము, అక్కడ రైట్ పోయింది మనకు. ఆ తర్వాత అష్టలక్ష్మిలో సంతాన లక్ష్మి అని అన్నాము. ఈ సంతాన లక్ష్మిని ఎలా కాపాడుకోవాలో, ఎలా పొదివి పట్టుకోవాలో, ఎలా పరిరక్షించుకోవాలో, ఒక తీగను మొదట్లో పెంచేటప్పుడు కదా చుట్టూ ఒక అల్లిక పెట్టి దానికి ఒక పాదు గట్టిగా పెట్టి కంచె కట్టి దాన్ని ఎలా ఆధారం ఇస్తున్నామో అవి ఏమీ ఆధారం ఇవ్వకుండా బయట ఉన్న రకరకాల వేరే సమస్యలన్నీ వాళ్ళ మీద పెడుతున్నాము. అవి పెట్టినప్పుడు అవే ప్రతిఫలిస్తాయి, అవే మీకు ఫలితంగా వస్తాయి. అవే ఆలోచనలు, అవే లాస్ట్కు లోపల రూపాంతరం చెందుతూ ఉంది. ఇవి కాకుండా ఏం చెయ్యాలి ఆ తర్వాత లోపల చెబుతున్నాను. శాంతంగా ఉండడము, ప్రాధేయపడ్డము, జన్మ జన్మలకు సంబంధించిన ఎక్కడో ఒక ఇంత పుణ్యం ఉంటే చాలు, ఆమె నాకు పెట్టింది కదా, ఒక భిక్షువుకు ఇంత పెట్టింది కాబట్టి ఈ ఫలం ఆమె నేను ఆమె అకౌంట్ చూశాను లెడ్జర్లో, పుణ్యం లేదు, పాపం ఎక్కువ ఉంది, లేదా ఇప్పుడు ఆమెకు యోగం లేదన్నట్టుంది లక్ష్మీదేవి. అంటే ఆమెను వదిలేయమ్మా, నాకేమన్నా యోగం ఉంటే చెప్పు అంటే అలాంటి ఆమెకు ఇలా మళ్ళీ మళ్ళీ మీరు మొత్తం శ్లోకాలు వినండి, మీకు అర్థం కూడా ఈ రోజుల్లో అన్ని చోట్ల అర్థం కూడా దొరుకుతుంది. మొట్టమొదట ఉపోద్ఘాతం ఏంటి అని అంటే ప్రశాంత వదనంతో, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్రశాంత వదనంతో మీరు మీ ఇంట్లో దంపతులు ఒకరినొకరు చూసుకుంటే మీ ఇంట్లో తప్పకుండా మొదట చిల్లు పడుతుంది. నాది పూచి అన్న దగ్గర నెంబర్ తీసుకోండి, లేకపోతే నేను మళ్ళీ నన్ను పట్టుకోండి, నర్సింగ్పల్లికి వచ్చాక పట్టుకోండి. మొదట దంపతులు ఒకరినొకరు ప్రేమగా, ఆప్యాయంగా, మొదటిసారి పెళ్లికి ముందు చూసినప్పుడు ఏ తన్మయత్వంతో పులకింతతో చూశారో అంత పులకింతతో చూడటం మొదలు పెడితే ఫస్ట్ వద్దన్నా సరే పెద్ద చిల్లు పడుతుంది. ఆ తరువాత ఆ చూపు కాస్త మనసులోకి తీసుకుని మీరు పులకించిపోతే, నేను 7 గంటలకు వస్తానన్నా అర్ధరాత్రి 12 గంటలకు వచ్చా,
నా కోసం ఇదో డైనింగ్ టేబుల్ మీద ఉంది అయ్యో అని అది ఏదో మీరు అది కృతజ్ఞతో మాటో చేతల్లో చెప్తారో తెలియదు, దాన్ని మీరు ఏదో ఒక రూపంలో వ్యక్తం చెయ్యగలిగితే ఆ తర్వాత రోజు శుక్రవారమే ఆ కథంలో నుంచి వద్దన్న కనకదారికి వస్తుంది. వద్దన్న అది వదిలేసి రకరకాలన్నమాట. ఏమిటి? పోలిక. ఆమెలాగా లేవు, ఈయనలాగా లేవు, పోలిక. మీకు ఆ రోజు సంకల్పం చెప్పింది ఆ అతి చరామి, నాతి చరామి, నాతి చరామి. ఏమిటి? మీ ఇద్దరి గురించి. పక్కన పోలిక, మధు ఎలా ఉంటాడు వాడని ఈ పోలిక గురించి చెప్పలేదు. మీరు ఎంత సరస హృదయంగా ఉంటే లక్ష్మీదేవి అక్కడక్కడే తిరుగుతూ ఉంటుంది ఈ చుట్టే. అరే వీడికి 10 రూపాయలు కాదు, నేను 10 కోట్లు ఇవ్వాలి, ఇవ్వాలి ఇవ్వాలి ఇవ్వాలి, అది ఆమె డ్యూటీ. మీనాక్షి అక్కడ అనుకున్నాం కదా, అలా మనము ఆ రసహృదయం ఎక్కడుంటుందో అని చెప్పి ఆయన వచ్చే టైంకు లేటుగా వచ్చాడు కదా అని చెప్పి టీవీ చూస్తూ ఏముంది ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఇవ్వాల్సిన పని ఏముంది, మెసేజ్ పెట్టాను కదా చూసుకొని. అంటే మెసేజ్ పెట్టడమో లేకపోతే ఈమెయిల్ ఇవ్వడానికి అదేమన్నా ఆఫీస్ ఎట్లా ఉండాలి అసలు? అరే నేను ఇక్కడ ఇరుక్కుపోయాని ఇప్పుడు ఎట్లాగా అని ఫోన్ చేసి నాకు ఒక ఆయన చెప్తుంటాడు, చాలా అర్జెంట్ కావాలన్నా నేను బయటికి వెళ్ళాలి, చాలా పెద్ద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్కి సంబంధించిన ఒక క్లియరింగ్ మధ్యలో ఉన్నాను అన్న, నెక్స్ట్ నీదే ఇట్లా వస్తుంది అని అంటే వెనకాల మాట్లాడుతున్నారా? మా ఆవిడని తినేయమని చెబుదామని వెళ్ళి వచ్చాను అంతే. ఇక్కడ ఉంది కనకదారు, ఆమె 1:30కి తినేయాలి, ఈయన 3-3:30 వరకు వెళ్ళేలాగా లేదు పరిస్థితి. అక్కడ ఉన్న చోట అసలు ఫోన్ కూడా మాట్లాడాలి, కానీ బయటికి వెళ్ళి ఒకసారి ఫోన్ చేసి నేను ఇప్పుడు రావడానికి కుదరదు. చాలా మంది భక్తులకు ఇక్కడ టెక్నిక్ చెప్తారు, మీరు ఏదో పెద్ద పెద్ద నగలు ఇవ్వాలి, వడ్డాణం ఇవ్వాలి, 50 లక్షలు, 1 కోటి రూపాయలు, లేదు కోకాపేటలో 1 ఎకరా 100 కోట్లు పెట్టి కొని వాళ్ళు ఎవరు పాపం కోరుకోవడమే లేదు. మీరు మధ్యాహ్నం ఊళ్ళో ఉంటే వాళ్ళతో పాటు భోజనం, ఎక్కడన్నా ఉంటే ఇలా వారానికి ఒకసారి గుడికి రావడం, లేదు ఎప్పుడన్నా వీలైతే నెలకు ఒకసారి సినిమాకి వెళ్ళడం, ఇవి చాలు. ఇవి వదిలేసి ప్రపంచంలో రకరకాల వేరే సమస్యల మీద తిరుగుతూ వాళ్ళు అలా ఉన్నారు, నువ్వు ఇలా లేవని కంపారిజన్ చెప్పినప్పుడు అసలు మనకి ఉపోద్ఘాతమే పనిచేయదు. అతను నారాయణుడు కాదు, ఈమె ఇప్పుడు లక్ష్మీ గారు. వేరే విషాద గీతాలు ఉంటాయి, ఘంటసాల మీరు సుశీల గారు పాడుకోవాలి. మనకి ఒంటరినయ్యాను, ఇక ఇంటికి ఏమని వెళ్ళను, దిక్కులు చూశాను, ఉన్నాయి చాలా పాటలు ఉన్నాయి. ప్రేమ లేదని, ప్రేమించలేదని, గుండె పగిలిపోవు వరకు నన్ను పాడని, ముక్కలలో లెక్కలేని రూపాలలో మరల నిన్ను చూసి రోధించ. ఎందుకు రోధించడం? ఉంది కదా భార్య, మిమ్మల్ని రోజు ఇలా ఇందులో పాపం ఈయన నిమిషము ప్రాధాయపడమన్నాడు. అరే నా భార్య ఎంత బాగా ఉండేది, నా భార్య ఉండబట్టి కదా నా ఇల్లు బాగుంది, నా పెళ్లిలో మా నాన్న పెద్ద పండితుడు, నా భార్య పేరు శోభ. పెళ్లి పత్రిక మీద ఆయన పండితుడు కాబట్టి మధు కళ్యాణ శోభ అని పెట్టాడు. మధు కళ్యాణ శోభ. కళ్యాణం అంటే పెళ్లి అనేది సంస్కృతంలో ఒక మీనింగే కానీ శుభాలు అని మీనింగ్. మధుకు కళ్యాణం ఏంటి? శోభ. సో ఈరోజు రావాల్సింది, మా అత్తగారికి ఏదో కొంచెం హెల్త్ ప్రాబ్లం ఉండడం వల్ల రాలేదు. ఇప్పుడు నేను బయటికి వెళ్ళగానే ఇక్కడ ఏమేమి ఉపన్యాసంలో మాట్లాడారో బాధ్యతగా నా భార్యకు చెప్పాలి. ఇలా మాట్లాడాను, వాళ్ళంతా విన్నారు, నచ్చింది నచ్చలేదు ఏదో చెప్పాలి, అది నా ధర్మం. లేదు నేను ఇక్కడ సినిమాకి వెళ్ళాను నా ధర్మం. లేదు తన నాయన అన్నం పెట్టాడు, ధర్మం. ఇవి ఇలా చేస్తామనే మీరు అక్కడ మంత్రం చెప్పారు, ఇలా చేస్తామనే అగ్ని చుట్టూ 7 అడుగులు తిరిగారు, ఇలా చేస్తామనే 3 ముళ్ళు వేశారు, ఇలా ఉంటామనే అదంతా ఒక క్రతువులాగా చేశారు. అవి మళ్ళీ మీరు ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకుని వాటిల్లోకి మొత్తం వెళ్ళిపోయి ప్రతిక్షణం అబ్బా ఈరోజు కాఫీ బలే చేశాం, మంచినీళ్ళు బలే చేశాం, ఏం చెప్పక్కర్లా. కాకపోతే ఆ ప్రేమను, ఆ బాండును ప్రొటెక్ట్ చేసుకోగలిగితే, ఆ పవిత్రతను కాపాడుకోగలిగితే, విసుగు లేకపోతే కోపము అసహనము ప్రదర్శించకపోతే ఆ ఇంట్లో లక్ష్మీదేవి. లక్ష్మి అలక్ష్మి అంటే దరిద్ర దేవత, లక్ష్మి ఇద్దరు అక్క చెల్లెలు. కాకపోతే ఒకరున్న చోట ఒకరు ఉండరు, వాడిగా మారిపోతాడు.
అందులో విద్వాన్ విశ్వం అన్న మాట చాలా గొప్ప, అంటే దంపతులు ఎలా ఉండాలి అనడానికి గొప్ప పద్యం ఇది. అలందాలిచి సప్త సాగర వితానము నీదుచు కల్పనుంత పట్పాలన సేయని ఎడదబాటుల పోటులు బ్రువ్వని వసంతాల వనాల పూల పవనాల విలాస విహారమేయగు. ఇద్దరు చాలా కష్టాల్లో ఉన్నారు, భార్య భర్తలు. కానీ వాళ్ళ మధ్య ఒకరంటే ఒకరికి నమ్మకము, అనురాగము. ఆయన ఇంత కష్టపడుతున్నాడే అని ఈమెకు, ఈమె కూడా ఏదో కష్టపడుతోంది అని ఆయనకు కమిట్మెంట్ తీసుకుని ఒక్కొక్కరి గుండెల్లో ఇలా కూర్చినట్లు ఉన్నా వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుంది సంసారం అంటే వసంతాల వనాల పూలు బాగా వికసించినప్పుడు ఇద్దరు చెట్టపట్టాలు వేసుకుని పాటలు పాడుకుంటూ ఉంటే ఎలా ఉందో అలా ఉందట. ఎప్పుడు ఇన్ని గుండెల్లో కత్తులు గుచ్చుకుంటున్నా ఒకరంటే ఒకరికి అనురాగం ఉన్నప్పుడు. దాని కిందే ఇంకో పద్యం ఉంటుంది, మనసులు మాట్లాడుతూ వచ్చిన మాటలతో పని ఏదో. మనసులు మాట్లాడుకోవడం ప్రారంభించాక మాటలతో పనేముంది. మనసులు మాట్లాడుకోవడము అయిపోయి మనం ఇక్కడికి వచ్చేసి సెల్ ఫోన్లు, ఓటీటీలు, ఇంకొకటి రకరకాల కృత్రిమత్వము ఎక్కడో వచ్చి నిజంగా మనిషి సహజంగా స్పందించాల్సిన వాటికి దంపతులుగా, భార్యాభర్తలుగా, తల్లిదండ్రులుగా, ఇంటి పెద్దలుగా మనం వేటికి ఎలా ఉండాలో అలా ఉండకుండా నా ఇంట్లో ఇది కావాలి అది కావాలి అని మనం కోరుతున్నప్పుడు మహా అయితే మీకు ఒక రకమైన పవిత్రత వస్తుందేమో, కొంత ఆ 10 నిమిషాలు పూజించినందుకు ఒక భక్తి తాదాత్మ్యత వస్తుందేమో. కానీ ఈయన ఫలశ్రుతి చెప్పిన ఆ కనకధార అయితే కురవం. అది కురవాలి అని అంటే ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేస్తాయి. ప్రతి ఇంట్లో కష్టాలు ఉంటాయి, ప్రతి ఇంట్లో. నాకు విపరీతంగా స్వీట్లు అలవాటు, మా ఆవిడకు విపరీతంగా కారం. స్వీట్ అంటే పడదు నాకు, అసలు ఉప్పు పడదు. రాత్రి 9:30 నేను సైలెంట్ మోడ్లో పెట్టి పడుకోవాలి. మా ఆవిడ 11, 12 వరకు నిద్రపోదు. నేను పొద్దున్న 4:30కే లేవాలి, మా ఆవిడ పొద్దున్నే లేవాలి. చాలా మా ఇద్దరి మధ్య అసలు ఎన్ని కొట్టుకుని రోజంతా గొడవ పడడానికి కారణాలు. కానీ మా ఆవిడ కాలానికి కావాల్సిన పచ్చిమిరపకాయలు, ఎండుమిరపకాయలు టన్నులు నేను తెచ్చిస్తాను. నాకు కావాల్సిన స్వీట్ ఎక్కడున్నా మా ఆవిడ తీసుకొస్తూ అయిపోయింది. నన్ను స్వీట్ తినద్దనదు, ఆమె కారం తినద్దు అని. అంటే నా వరకే ఎందుకు చెప్పుకున్నానంటే మిమ్మల్ని అనకూడదు కాబట్టి, సభలో ఉన్నవాళ్ళంతా గొప్పవాడు కాబట్టి నా మీదే పెట్టుకుంటుంది. నేను ఏ షాప్కి వెళ్ళినా అన్నీ చూసి లాస్ట్కి ఒక స్కై బ్లూ కలర్ అలాగే ఒక వైట్ షర్ట్ కొట్టాను, అన్నీ చూస్తాను. చూస్తే ఆవిడ ఎందుకు నీకు వైట్ షర్ట్ కొనడానికి ఇది చూస్తావు. సో అలా తిరిగి ఇది ఎక్కడన్నా బయట 60, 70లో ఉన్న దంపతులు సాక్షాత్తు లక్ష్మీనారాయణుడు. సాక్షాత్తు లక్ష్మీనారాయణ. కష్టాలు ఉంటాయి, నష్టాలు ఉంటాయి, ఏవో జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇంకా అత్తా కోడళ్ళదైతే అవి నేను ఒక 20 ఏళ్ళుగా విని 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 అవి ఏదన్నా రాయాలి. అంటే నేను వ్యాపారంలో బిజీగా ఉండడం వల్ల కుదరదు. కానీ అవి రాస్తే ఒక భారతము, రామాయణ గ్రంథాల కంటే పెద్దవైపోతుంది. ఆ కొడుకు ఉప్మాలో ఉల్లిపాయ వేస్తే అసలు తినేవాడే కాదు. ఈ అమ్మాయి వచ్చేసి ఇప్పుడు ఉల్లిపాయ వేస్తే తింటున్నాడు. చీచి అస్సలు కుదరదు. ఒక సంప్రదాయ కుటుంబంలో ఒక అత్త కోడలి మీద ఇచ్చిన కంప్లైంట్, వాడు 27 ఏళ్ల పాటు ఉప్మాలో ఉల్లిపాయ తినలేదట. ఆ అమ్మాయి, అరే ఆ అమ్మాయి కోసం వాడు ఉల్లిపాయ తింటే నేను నాకైతే చాలా ఆనందం కోరుతా. వారిని గౌరవించి ఆ ఉల్లిపాయ విషం కాదు కదా తిన్నాడు. తిన్నందుకు తల్లి మనోభావాన్ని చెప్పలేదు. ఎట్లా పెంచానండి నేను. ఇలా అంటే లేచేవాడు, ఇలా అంటే కూర్చునేవాడు. ఇప్పుడు భార్య ఉల్లిపాయ వేస్తే తింటున్నాడు. లేదంటే నేను మా కూతురు దగ్గరికే వెళ్ళిపోతాను, ఈ ఇంట్లో ఉండలేదు. అతను నేను ముందే వెళ్ళిపోమా, ఇంకా ఇప్పటికే చాలా ఆలస్యం అని చెప్పాడు. తల్లిగా కూతుర్ని చూస్తున్నప్పుడేమో ప్రతిదీ అంగీకారమే, ప్రతిదీ ముద్దే, ప్రతిదీ లాభమే, ప్రతిదీ మీకు అది ఎంత ఖర్చు అయినా కానీ పర్వాలేదు. ఓడలి దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు ఈ తల్లి పాత్ర పోయి మన దాంట్లో కదా చకలక అని జూలకలక మారిపోయినట్టుగా రూపాంతరం చెందిపోతుంది. మీరు ఎవరికి వాళ్ళు ఇలా విటమిన్ చేసుకుని తల్లి అత్త అయిన వాళ్ళు
వాళ్ళు ఇలా గుడ్డ మీద చెయ్యేసుకుని కూతురి విషయంలో ఒకే ఇన్సిడెంట్. కూతురి విషయంలో స్పందన ఎలా ఉంది, కోడలి విషయంలో స్పందన ఎలా ఉంది అని ఇలా పెట్టుకుని నీ గుండె ఏం చెబుతుందో నీకే చెప్పుకో, నాకేం చెప్పండి. నేను కౌన్సిలింగ్ కానీ సైకాలజీ కేసులు వచ్చినప్పుడు ఉన్న వాటిల్లో చాలా బాధ ఉంటుంది, కొన్ని అవమానంగా కూడా ఉంటాయి. ఇలాంటి చోట్ల చెబితే ఎవరైనా ఒక 1%, 2% మారినా అది మీకు ఉపయోగపడుతుంది. ఆ ఇల్లు వదిలిపెట్టి ఓ 25 ఏళ్ళు 26 ఏళ్ళు ఉన్న ఇల్లు వదిలిపెట్టి ఇక చచ్చేదాకా ఇదే ఇల్లు అని ఇంటి పేరు అంటే ఉనికిని కూడా తీసేసి మీ ఇంటి ఉనికిని తగిలించుకుని వచ్చినప్పుడు మీరు నా కూతురిలా లేదు కూతురిలా లేదు కూతురిలా లేదు అని అంటే మరి కూతురునే ఇంట్లో పెట్టుకో, కోడలు ఎందుకు తెచ్చుకోవడం? అక్కడ ఒక లక్ష్మి ఉండట్లేదు. మీకు శాంతి కావాలి, సౌభాగ్యం ఉండాలి. లాస్ట్కు ఇంకా మీ కొద్దిగా పైకి వెళ్ళే కొద్దీ ఎలా ఉన్నాయి అంటే వేరు కాపురం పెట్టు, లేదా మీ అమ్మ ఉందని ఇల్లు అయితే నాకు ఓకే, ఈమె చెప్పడం కూడదు, వినబెట్టు ఉంది. ఇలాంటి వాతావరణాల్లో ఇవి ఎట్లా వస్తాయి? అంగం హరే పునకభూషణ వస్తే ఆమె అక్కడ కూర్చున్నది, భర్త అక్కడ ఉన్నాడు, భార్య అక్కడ ఉంది. పునకభూషణం రావాలి 11-20 నిమిషాలకు కరెక్ట్గా పొద్దున్నే పునకభూషణం రావాలి. ఈలోపు అపభూషణం వచ్చింది మధ్యలో 11 గంటలు. ఇంకా ఏ భూషణము రాదు. అంటే ఇవి కొంచెం బరువుగా ఉన్నా, ఎగతాళిగా ఉన్నా, మీకు నవ్వు వచ్చినా మీరు ఇంట్లో చూసుకోండి కావాలంటే. ఇక్కడేమో మనం ఇంత ఉపోద్ఘాతాలు చెప్తున్నాము, ఇవన్నీ రావాలి. సో తల్లి ఆప్లిక్ అత్తగా ఉన్న వాళ్ళు ఈ పురకభూషణాలకు వంతలకు మధ్యలో ఏం చేస్తున్నారో వాళ్ళు ఆలోచించాలి. వాళ్ళు లేకపోయినా వీళ్ళు ప్రపంచంలో ఉన్న గొడవలన్నీ తెచ్చి నెత్తిన మీద పెట్టుకుని ఇంట్లో భార్యను అందంగా ఉన్న వికారంగా చూస్తున్నట్టుగాను, లేక భర్త గొప్పగా ఉన్న పనికిరాని వాడిగా చూస్తున్నట్టుగాను ఇది ఎందుకుందో అక్కడ చూడాలి. అది అయిపోయాక మీరు ఇప్పుడు మా లెటర్లు రాసి ఏదో జంజాలలాగా త్రివిక్రమ్ లాగా నువ్వు పలాని రోజు నాకు చేసిన ఆ త్యాగం అది గొప్పది ఇది గొప్పది అలా ఏం అవసరం లేదు. చెప్పకుండానే మీరు చాలా కార్డియల్గా హాయిగా ప్రశాంతంగా ఉన్నారో లేదో అక్కడ ఉన్న భర్తకు భార్యతో తెలుసుకోండి. మీరు తిట్టున్న తిండి, వేసుకున్న వేషం, నడిచే నడక, కలిపేసే వేగం అన్ని ప్రతి దాంట్లో ఏదో ఉంటుంది కదా, ఇవన్నీ కూడా చెక్ వేస్తూ ఉంటాయి. ఈ చిన్న చిన్న వాటిల్లో ఆనందాలు, మర్యాదలు, సంస్కారాలు, గౌరవాలు ఇవేవీ లేకుండా లక్ష్మీదేవినో విష్ణువునో మీరు ప్రార్థిస్తే వాళ్ళు పాపం ఇంటి వరకు వస్తారు. వాళ్ళకు కూడా పులకించి ఏదో ఇవ్వాలి అని అనుకునేలోపు వేరే భూషణాలు అడ్డొస్తాయి. వాళ్ళు అడ్డుకునేవి చాలా ఉంటాయి కూడా, కాబట్టి రాదు. చిల్లు పెట్టి పాపం లక్ష్మీదేవి ఇట్లా వెయ్యబోతుంది. ఈలోపు వీళ్ళిద్దరు ఏదో గొడవపడో అభిప్రాయ భేదాలు, లేకపోతే నో టాకింగ్. ఈ మధ్య ఇదొక కౌన్సిలింగ్లో బాగా లేదండి, నేను నెల రోజుల నుంచి నో టాకింగ్. ఇద్దరు ఒకే ఇంట్లో ఉన్నారు, పెళ్ళి అయ్యింది, ఆ పిల్లలు పుట్టారు, నో టాకింగ్. ఎందుకు నో టాకింగ్ అంటే ఆమెకు వాట్సాప్ చాట్ ఇంత పెద్ద లిస్ట్ ఇచ్చింది, నేను ఒక వాట్సాప్ చాట్ ఇంత పెద్ద లిస్ట్ ఇస్తాను. ఏమిటి అంటే 8:30కి నేను కాల్ చేశాను 2 times, నువ్వు లిఫ్ట్ చేయండి. ఆ రోజు మిగిలింది గొడవ. ఈమె 8:30కి 2 times ఫోన్ చేస్తే ఆయన లిఫ్ట్ చేయలేదు కదా, సో వెంటనే నేను రెస్పాండ్ కాలేదు, ఐ హార్ట్. ఇంకక్కడి నుంచి ఆ రోజు నువ్వు గిల్లాడు, ఈ రోజు వచ్చారు, ఆ రోజు ఆటోలో పట్టారు. అసలు మనము చాలా మంది గత జన్మను గుర్తులేవని అంటారు. మీరు భార్యాభర్తల గొడవల్లో 7 జన్మలు అన్నీ వస్తాయి ముందు. ఆ రోజు మీ అమ్మ ఏమంటారు చెప్పు, నేను 3 ఇడ్లీలు అంటే 2 పెట్టాను. ఎప్పుడు 55 ఏళ్ల కిందట ఈమె సంసారానికి వచ్చిన 2వ రోజు పొద్దున బ్రేక్ఫాస్ట్ చట్నీ వేయలేదు నాకు. అప్పుడు అది ఎవరికి చెప్పాలి? నేను ఆ రోజు పట్టు చీర తెమ్మంటే 700కి తెచ్చాను, నేను 1000కి తెమ్మాను. ఎప్పుడు 50 ఏళ్ల కింద. ఇంకా అక్కడి నుంచి వీళ్ళు ఇంకో 50 ఏళ్ళు కొట్లాడుకుని మనవాళ్ళు మునిమనవాళ్ళ దాకా ఇవన్నీ ఎక్కడికి సెట్ అవుతాయి? అందుకు మన బాంబేలో ఒక సైకాలజిస్ట్ చెప్తాను,
60 ఏళ్ల తర్వాత అన్ని బాధ్యతలు అయిపోయి విడిపోతున్న దంపతులు పెరుగుతున్నారు. 60 ఏళ్ల తర్వాత అన్ని బాధ్యతలు అయిపోయి ఇప్పుడు ఫ్రీ అయ్యామండి, ఏం చేస్తాం, ఈయన 40 ఏళ్ళు భరించడమే కదా. ఇప్పటి జ్ఞానోదయం అయింది కదా ఆయన, ఈమెకు కూడా జ్ఞానోదయం, కొంచెం డబ్బున్న వాళ్ళలో ఎక్కువ ఉన్నాయి. 60 ఏళ్ల సంసార జీవితమో లేక వయసు వచ్చాక కూడా ఎట్లా అయిపోతే ఎట్లా? మనకు త్వమేవాహం అని ఉంటుంది. ఒక 2 ఏళ్ళు 3 ఏళ్ళు అయిపోయాక భార్య అలవాట్లు, భార్య బిహేవియర్ గురించి ఇంకా వీడికి చెప్పాల్సిన పని లేదు. భర్త అలవాట్లు, భర్త సైకాలజీ గురించి వీడికి చెప్పాలి, ఈమెకి చెప్పాల్సిన పని లేదు. అయిపోతుంది. రుచులేంటి, రంగులేంటి, దేనికి ఎట్లా రెస్పాండ్ అవుతున్నాడు, ఇవన్నీ తెలిసిపోయి ఆమె నువ్వుగా నువ్వు ఆమెగా మారిపోయే ఇది కదా. మనం ఆదర్శాల్లో అన్నీ అవే, మంత్రాల్లో అవే, స్తోత్రాల్లో అవే, పూజల్లో అవే, అన్ని చోట్ల అవే. ఏది? ఇంత ప్రేమ, ఇంత పులకింత, ఇంత మర్యాద, ఇంత సంస్కారం, అడుగులో అడుగు, 7 అడుగులు, నువ్వు ఇట్లా వెళ్తే నీ వెనకే, నువ్వు అసలు ఇట్లా చూస్తే నీ కంటి చూపులో నేనే ఉంటాను, అన్నీ ఇవే చెప్తాం. కానీ మనసులో, చూపులో, చేతల్లో మాత్రం వాటిని మనం అవి పట్టించుకోకుండా ఈ ఫలితాలు కావాలి అని అంటే ఎలా వస్తుంది? సో ఆ ఆవేదన అంతా కూడా ప్రత్యేకించి దంపతులు పెద్దవాళ్ళు అయినప్పుడు వాళ్ళు పిల్లలకు ఆదర్శంగా ఉండాల్సిన వాళ్ళు ఇంకా నేను ఇలాగే ఉంటాను. ఎంతండి దంతములు పడనప్పుడే, గురువులు వెల్వెల కానప్పుడే, జలాక్రాంతము కానప్పుడే, కాంతాసంగము లోయనప్పుడే. దూర్జకి చెప్తాడు, ఈ జుట్టు తెల్లబడక ముందే, పళ్ళు ఊడిపోక ముందే, కళ్ళు చర్మాలం రాకముందే, ఈ చర్మం ముడతలు పడకముందే, శరీరానికి రోగం రాకముందే, ఏదన్నా కొంచెం మోక్షమో, తెలివో, క్లారిటీనో, చేసిన తప్పు గురించి ఒప్పుకోవడమో, లేక నేను వెళుతున్న దారి ఇలా కాదు, ఇలా ఉండాల్సింది, ఇన్నాళ్ళు తప్పైపోయిందని తెలుసుకోవడమో లేకపోతే ఎప్పటికి తెలుసుకుంటాము? చాలా మంది డబ్బును ముడిపెడతారు. కనకదార రావాలి, లేదు కుంకుమార్చన చేస్తే డబ్బు రావాలి. డబ్బు రావాలి, కానీ డబ్బుతో సంబంధం, డబ్బున్న వాళ్ళంతా ఆనందంగా ఉన్నారా? డబ్బు వెంట ఇంకా పరిగెత్తూ ఉంటారు, ఇంకా ఎక్కువ, ఇంకా ఎక్కువ దేశాలు తిరుగుతూ ఉంటారు. నేను ఒక చిన్న పేరు చెప్పకుండా మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఎంటెక్ ఐఐటి ఎలక్ట్రానిక్స్ చదివి ఒక తెలుగు ఆయన ఒక ఎల్ఈడి స్క్రీన్ తయారు చేసే పెద్ద కంపెనీ ఏదో పెట్టుకున్నాడు. అది చిన్న కంపెనీ, 1000 కోట్ల కంపెనీ అయింది. దేశాల్లో క్రికెట్ వాటికి ఆ ఎల్ఈడి బోర్డు అవి ఇవ్వడం, ఆయన 100 మంది ఉద్యోగులు అలా ఎక్కే ఫ్లైట్ అలా తిరుగుతున్నాడు. అలాంటి సాధారణ వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తే అది ఇదిరా జీవితం, ఆయనకున్న క్రియేటివిటీని ఎంతగా చేస్తున్నాడు ఏంటి. ఆయన 40-45 ఏళ్ళప్పుడు స్టార్ట్ చేసి 50-55 ఏళ్ళు అంటే ఒక 10-15 ఏళ్ల పాటు దేశాలన్నీ తిరుగుతున్నాడు. బాగోదు కానీ ఇంట్లో కొడుకు కోడల్ని వదిలేశాడు. ఆ సంసారం పోయింది, వాళ్ళు విడిపోయి ఉన్నారు. 100,000 కోట్ల ఆస్తి ఉంది. కూతురు అల్లుడు కూడా విడిపోకుండా విడిగా ఉన్నారు. ధర్మం, ఆ ధర్మం అనే చట్టంలో ఉంటూ భార్యతో పాటి ఆనందించడం, భర్తతో పాటి ఆనందించడం, భార్యాభర్తలు కలిసి పూజ చేయడం, భార్యాభర్తలు కలిసి ఫలితాన్ని పొందడం, అన్ని చోట్ల సహధర్మచారిణి మొత్తం మంత్రాల్లో మీరు ఎక్కడ చూసినా లేదు. లాస్ట్కు భార్య చనిపోయిన తర్వాత సంకల్పంలో కూర్చోవడం లేదు, భర్త చనిపోయిన తర్వాత ఆమె సంకల్పంలో కూర్చోవడం లేదు. మరి ఇక్కడ ఏముంది? అంతవరకే ఇద్దరు కలిసి ఎలిజిబిలిటీ ఉంది. ఆ ఎలిజిబిలిటీ ఉన్న ఈ రోజుల్లో మీరు ఏం చేస్తున్నారు? డబ్బు కోసం, ఈగోల కోసం, రకరకాల అలవాట్ల కోసం, వ్యసనాల కోసం, ఇష్టాల కోసం, లేదు సంపాదించింది అనుభవించడం కోసం, ఏదైనా కారణం ఏదైనా కావచ్చు, వదిలిపెట్టున్నారు. దీన్ని రివర్స్ చేయండి. మీరు ఎంజాయ్ చేయండి, అన్నీ చేయండి, భార్యతో కలిసి, భర్తతో కలిసి ఆ ఫలితాన్ని మీరు అనుభవించండి. దేశాలు తిరగండి, 10 ఇళ్ళు కొనండి, 10 కార్లు కొనండి, 10 చోట్ల ఇంకా మీరు వ్యాపారాలు చేయండి, లేదు 10 ఊళ్ళకు తిరగండి, 10 దేశాలు తిరగండి, భర్తతో కలిసి, భార్యతో కలిసి ఫలితం చూడండి. ఇంకా వెనక్కి సైకాలజీలో అయితే నేను అలాంటి రోజు ఇలా అన్నాను, అలా అనకుండా ఉండాల్సింది అని కనుక చెప్పగలిగితే, సారీ కూడా అంటాను, క్షమాపణ, కాళ్ళు పట్టుకోవడం, ప్రాధాన్యపడడం లేటం ఏమక్కర్లేదు. ఎక్కడో వయసు వచ్చింది, 40, 50, 60 వచ్చింది. ఎక్కడో నేను ఆ రోజు
ఆ సందర్భంలో ఇలా అనకుండా ఉండాల్సింది అని చెబితే, ఈ జీవితంలో ఇంత మానవ జన్మ రావడానికి అంతకు ముందు మీరు దేవుణ్ణి కనుక నమ్మితే కొన్ని కోట్ల జన్మలు పుణ్యం చేసుకుంటే ఇప్పుడు ఈ శరీరం ఇలా వచ్చింది. ఇంకా మళ్ళీ వస్తుందో రాదో గ్యారెంటీ లేదు. ఈ జీవితంలో ఇక్కడ మీకు దంపతుల్లో మీరు కలిశారు, దానికి ఎంతో రాసి పెట్టి ఉంటే కలిశారు. అలాంటి కలిసిన మనిషిని మీరు ఇబ్బంది పెట్టినప్పుడు చనిపోయే లోపు ఖచ్చితంగా ఏం తప్పులేదు, అది ఎంత పెద్ద తప్పైనా సరే లోకానికి మీరు చెప్పాల్సిన పనే లేదు. లోకానికి చెప్తే ఇంకా మంచిది, లోకానికి చెప్పకపోయినా పర్వాలేదు. భార్యకు భర్త, భర్తకు భార్య కనుక చెప్పగలిగితే ఇలా ఆలోచన జరగకుండా ఉండాల్సింది, ఇలా అనకుండా ఉండాల్సింది అని కనుక చెప్పగలిగితే అక్కడికి అయిపోతుంది. ఒకరు ఎవరెవరో బయట పెద్ద పెద్ద అర్థం చేసుకుంటున్న వాళ్ళే క్షమించుకుంటున్నారు, చేస్తున్నారనే చేస్తారు. ఈ మనం చేసే వాటిల్లో ఎన్నెన్నో తప్పులు జరిగి ఉంటాయి, జరగకుండా ఉండడానికి అవకాశం లేదు, జరిగి ఉంటాయి. వాటిల్లో తెలిసినవి, మీకు ప్రధానంగా అనిపించినవి, ఇబ్బందిగా ఎక్కడైనా సర్దుబాటు చేసుకుంటే మంచిది, బయటికి చెప్పగలిగితే ఇంకా మంచిది, ఆ తరువాత చేయకుండా ఉంటే ఇంకా మంచిది. తిక్కన భారతంలో ఒక పద్యం చెప్పేసి నేను మొదట చెప్పిన 2 పద్యాలు ఈ సందర్భానికి చెప్పేసి క్లోజ్ చేస్తాను. ఒరులేమి అనరించిన నరవర అప్రియము తన మనంబునకగు తానురునక విశేయకుడికి పరాయణము పరమధర్మ పదములకెళ్ళన్. ఇది భారతంలో తిక్కన పద్యము. ఆంధ్ర పత్రికలో సంపాదకీయం మీద ఉండేది. ఒకరు మీకేం చేస్తే నొప్పిగా, బాధగా, నష్టంగా, అవమానంగా, కష్టంగా అనుకుంటారో అదే మీరు ఇంకొకరికి చెయ్యకుండా ఉండడమే అన్ని ధర్మాల్లోకెల్లా గొప్ప ధర్మము. ఒరులేయమి ఒనరించిన నరవర అప్రియము తన మనంబునకగు తానురునకవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మ పదములకెళ్ళన్. ఇది ఒకరికి ఏం చేస్తే అది మీరు చేయకుండా ఉంటేనే గొప్పది అని అంటే, ఇంకా భార్యాభర్తలైనప్పుడు చేసుంటే ఆ తప్పును ఒప్పుకోవాలి, ఆపై చేయకుండా ఉండాలి. ఉంటే అన్ని ధర్మాల్లోకెల్లా గొప్ప ధర్మం ఏదని ఇది తెలుగు భారతమే చెప్పింది. వ్యాసుడి భారతంలో ఉంది, తెలుగు భారతంలో ఉంది. భారతం చెప్పిన ఆదర్శం. ఇప్పుడు ఇంకా వెనక్కి వెళ్దాం. అమృతానికి అర్పణకు అసలు పేరు అమ్మ. ఇంకిక్కడి నుంచి ఇది గర్భిణీ స్త్రీలకు సంబంధించింది. అమృతం అని అంటే చాలా మంది మృతం లేనిది అమృతం సంస్కృతంలో, అంతవరకు. కానీ సంస్కృతంలో అసలు మృత్యుంజయ మంత్రం అనేదే, మృత్యుంజయ అంటే చావును జయించడానికని అనుకుంటారు. చావును జయించడానికి అసలు ఎక్కడా మంత్రం అన్నది లేనే లేదు. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. చావు భయాన్ని జయించడానికి మంత్రం. దుర్వారుకమే బంధన మృత్యుర్ యమామృతం అని ఉంటుంది. అంటే పండిన దోసకాయ డార్క్ బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చి దానికదిగా చిట్లిపోయినట్టు ఈ శరీరము పండిపోయినప్పుడు టక్కుమని విడిపోయేలాంటి ఆ భాగ్యము నాకివ్వు అని అడుగుతోంది ఆ మంత్రం. కరెక్ట్గా కనుక ఆ మంత్రానికి అర్థం తెలిస్తే ఇంకో రోజు ఎవ్వరు అడగరు ఆ మంత్రం. మృత్యుంజయ మంత్రం అంటే చావును జయించే మంత్రం కానే కాదు, చావు భయాన్ని జయించే మంత్రం. నాకు మంచి చావు ఎలాంటిది? అనాయాసేన మరణం వినా దైన్యేన జీవనం. గుడికి వెళ్ళినప్పుడు కింద కూర్చోమంటారు, ఒక్క సెకండ్ కింద కూర్చోవడం వరకు అందరూ ఫాలో అవుతారు. కానీ కింద కూర్చున్నప్పుడు చెప్పాల్సిన మంత్రం ఇది. మీరు మళ్ళీ ఎక్కడన్నా గూగుల్లో యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి నేర్చుకోండి. ఈసారి నుంచి గుడికి వెళ్ళినప్పుడు కింద కూర్చున్నప్పుడు చెప్పాల్సిన మంత్రం ఇదే. అనాయాసేన మరణం. ఎలాంటి ఆయాసం లేకుండా, కష్టం లేకుండా, మంచాన పడకుండా టక్కుమని ఇలా చనిపోయేలాంటి మరణం. వినా దైన్యేన జీవనం. చేయి చాచి యాచించాల్సిన అవసరం లేని జీవితం. ఒకడు అయ్యో అనేలాగా బాధపడాల్సిన జీవితం లేకుండా దేహిమే జనార్దన, ఓ స్వామి ఇవ్వు అని అందుకొచ్చాను గుడికి. చాలా మంది గుడికి డబ్బులకు వచ్చాను, ఉద్యోగానికి అసలు లేదు. గంటసేపు దేవుడిని చూశాను. కానే కాదు. దర్శనం అంటే దేవుడు మిమ్మల్ని చూడటానికి కూడా దర్శనమే. ఇక్కడ 200 కదా వెళ్ళిపోయాడు, ఇక్కడ లేడు. ఆ ఎవరిని ఒక సెకండ్ చూశాడో అక్కడ కడగంటి చూపు, ఆ చూపే ప్రసాదం. అబ్బా నీ చల్లని చూపు కొంచెం, తెలుగులో మాట చల్లని చూపు కొంచెం
చల్లని చూపు వేడిగా చల్లగా చూపు ఉంటుందా? ఎక్కడ చూపు ఒకటే కదా. మరి చల్లని చూపు ఎక్కడొచ్చింది? చల్లని చూపు అంటే అదే ప్రసాదం దేవుడి. మీరు ఇప్పుడు ఇన్ని ప్రసాదాలు పెడుతున్నారు, దేవుడు తింటున్నాడా? పెట్టే ప్రసాదం ఎప్పుడైనా అగ్ని ముఖావై దేవా, అగ్ని ముఖంలో దేవుళ్ళు ఉంటారు. దేవుడికి వెళ్ళాలంటే హవిస్సులో వేస్తేనే దేవుడికి వెళ్తుంది. మిగతా ప్రసాదం ఏదైనా ఎంత గొప్పదైనా దేవుడు చూస్తాడు అంతే. దేవుడు చూశాడు కాబట్టి అది ప్రసాదమైంది. ఆయన తినట్లేదు, ఆయన చూస్తే ప్రసాదమైంది. మరి ఆయన మిమ్మల్ని చూస్తే ఇంకప్పుడు కనకధార ఉద్దరణ కురుస్తారు. ఇందులో మళ్ళీ పద్యంలో వద్దాం. అమృతానికి అర్పణకు అసలు పేరు అమ్మ. అమృతం అంటే ఎలాంటి ఇంకా ఆ కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా, చావు లేకుండా ఒక రకమైన అమృతత్వం అని అంటే ఆ యోగం ఇచ్చే తల్లి. ఎందుకు ఇక్కడున్న దేవతలంతా వెళ్ళి రావణాసురుడు చాలా మేము అసలు భరించలేకుండా ఉన్నాం స్వామి నువ్వు రా అంటాడు. ఆయన పాపం వెతుకుని మనిషిగా పుట్టాల్సినప్పుడు అయోధ్యలో దశరథరాజు దేవి కడుపులో పుట్టాడు ఆయన. లేకపోతే ఆయన పుట్టడానికి ఇక్కడ లేదు. అమృతానికి అర్పణ తల్లి. నవమాసాలు ఎంత ఎన్ని త్యాగాలు, ఎంత ఓపిక, ఏమిటి అని అంటున్నాం. నవమాసాలు కాదు, జీవితాంతం. నాకు మా అమ్మ ఒక 1.5 year బ్యాక్, మా నాన్న ఒక 2 ఏళ్ల కిందట చనిపోయారు. 78, నాన్న వయసు 76. నేను ఫోన్ చేసి అమ్మ ఈరోజు పలానా చోట వ్యాపారం చేస్తే 10 లక్షలు వచ్చింది, పలానా లక్నోలో ఉన్నాను. ఫస్ట్ అడిగే మాట 9 గంటల అయింది రాత్రి ఫోన్ చేసావా? ఆమెకి 10 లక్షలు, లక్నోలో ఉన్నా, ఢిల్లీలో ఉన్నా, అమెరికాలో సంబంధమే లేదు. రాత్రి 9 అయింది ఫోన్ చేసావా? వాడు బాగా చదువుకుంటున్నాడా పిల్లాడు? ఇంతే. మీనాక్షి మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకోండి. తల్లి మనం ఎక్కడున్నా ఫస్ట్ మాట ఏంటి? నువ్వు టైంకి తిన్నావా? బాగున్నా, అయిపోయింది. ఇంకా మిగతాగా ఆమెకి అనవసరం. తల్లి కోరిక ఆశీర్వచనంగా మనం బతుకుతున్నాం. దేవుళ్ళు వీళ్ళంతా తర్వాత. తల్లి తండ్రి వాళ్ళ కోరిక. రక్త మాంసాలతో మనం పిల్లలుగా పుట్టామని అనుకుంటున్నాం కదా. ఈ రక్త మాంసాలకు ఆత్మా వైపుత్ర నామాసి అంటే పెద్ద ఆదర్శం. కొడుకు కూతురి కీర్తి ప్రతిష్టల ముందు తల్లిదండ్రులు ఓడిపోవాలి. శిష్యుడి కీర్తి ప్రతిష్టల ముందు గురువు ఓడిపోవాలి. అలా అయితేనే వాళ్ళు బాగున్నారు. అలా కోరుకుంటున్నప్పుడు అమృతానికి అర్పణకు అసలు పేరు అమ్మ, అనుభూతికి ఆర్ద్రతకు ఆనవాలు అమ్మ, ప్రతి మనిషి పుట్టుకకే పట్టుగొమ్మ అమ్మ, ఈ లోకమనేది గుడి చేరగా తొలి వాకిలి అమ్మ. ఈ లోకం అనేది ఒక పెద్ద గుడి. ఈ గుడి చేరడానికి లేకపోతే అసలు నీకు ఒక వాకిలి లేదు, ఒక అస్తిత్వం లేదు, ఒక ఉనికే లేదు. తల్లి గర్భమే తొలి వాకిలిగా నువ్వు వచ్చావు. అలా వస్తున్నప్పుడు నవమాసాలు మోస్తున్న తల్లి ఆ సమయంలో నేనొక సృష్టి చేసే భగవంతుడి లెవెల్లో ఉన్నానని ఆ తల్లి అనుకోవాలి. దానికి ఫలాని శాస్త్రం చదవాలా ఏమక్కర్లేదు. నేను ఒక బిడ్డకు జన్మనిస్తున్నాను అని అంటే మీరు ఆ సమయంలో మానసికంగా శారీరకంగా ఉండాల్సిన ఒక సమతౌల్యం, ఒక హాయి, ప్రశాంతత. ఏం చదివితే, ఏం చూస్తే, ఎవరితో మాట్లాడితే, ఎక్కడికి వెళితే మీరు ఆ తన్మయత్వమో ఆనందమో పులకింతో హాయో ఉంటుందో అవి వెతుక్కోవాలి. గర్భిణులకు ప్రత్యేకించి ఈ రోజుల్లో మంచి ప్రోగ్రాంలు ఉన్నాయి, ఆడియోలు ఉన్నాయి, పుస్తకాలు ఉన్నాయి, లేదు చెప్పే మనుషులు ఉన్నారు. మీరు వెతికితే ఖచ్చితంగా దొరుకుతారు. దొరికితే నారదుడు కానీ ప్రహ్లాదుడు కానీ మీరు పురాణాల చరిత్రలోకి వెళితే వాళ్ళు పుట్టిన తరువాత చదివినవి బహుశా ఒక 5 నుంచి 10%. కానీ తల్లి కడుపులో ఉండగా ఋషులో గురువులో చెబుతుంటే విన్నారు. మీరు భక్తిని నమ్మితే, దేవుణ్ణి నమ్మితే, కర్మ సిద్ధాంతాన్ని నమ్మితే, పునర్జన్మను నమ్మితే మీకు కడుపులో ఉన్న పిల్లలతో మీరు మాట్లాడటం మొదలు పెట్టండి. మీలో మీరు మాట్లాడుకోవాలి. చాలాసార్లు మనకి ఎవరు నా మాట అసలు వినలే ఎవరు అని మనం విసుగ్గా మనలో మనమే మాట్లాడుకుంటుంటాం. గర్భిణీ స్త్రీలు ఎవరైనా
వాళ్ళ పిల్లలుగా వాళ్ళే మాట్లాడుకోవడం మొదలు పెట్టారు. గొప్ప గొప్ప రాముడు, శివాజీను, ఇంకొకటి త్యాగము, ఆనందము, తన్మయత్వము, మంచి పాట, సంగీతం, లేదు మంచి పెయింటింగ్, రకరకాలు ఉన్నాయి ప్రపంచంలో. దానికి ఇదే నేను చెప్పక్కర్లేదు, ఎవరికి ఏది ఇష్టమైతే అవి. కాకపోతే ఒక కోపం, భయోత్పాతం, హింస, ఉన్మాదము, పిచ్చి చేస్తారు, ప్రకోపము, ఇట్లాంటివి లేకుండా ఆ సమయంలో మీరు కాపాడుకోగలిగితే ఏం తింటే మంచిది, ఏం చూస్తే మంచిది, ఏం వింటే మంచిది. అన్నమయ్య లాలను చూచేరు గొప్ప కీర్తన. నేను తర్వాత యూట్యూబ్లో వినండి. అందులో ఒక చోట చెవి బడలిక తొలంగా అంటాడు. చెవి బడలిక తెలుగు సాహిత్యంలో ఎవ్వరు లేదు ఆ మాట. శరీరానికి బడలిక ఉంటుంది. అన్నమయ్య ఏమన్నాడు? చెవి బడలిక తొలంగా. చెవి బడలిక తొలగిపోవాలంటే అలాంటి వినాలి. లాలను చూచేరు నలన విరుగడల బాలగండవర గోపాలనిను చాలలాలి లాలి పుదుటకు బలసరములు ఇయాలలుగా పదిరి కంకణరవము బహుగతులముగ పదిరి కంకణరవము బహు. అక్కడ వాళ్ళు ఊపుతున్నప్పుడు ఈ గాజుల తప్పుళ్ళు ఆ చివరికెళ్ళి ఈ చివరకు రావడం, ఒక గాలి లీలగా పలకడం, అన్నింటినీ మీరు అది వింటూ ఊహించుకోండి. వెంకటేశ్వర స్వామిని ఉయ్యాల్లో చిన్నపిల్లాడిలాగా పెట్టి ఆయన ఇలా ఊస్తుంటే చెవి బడలిక తొలంగా, ఆ చెవి బడలిక తొలంగా లాగా గర్భిణులుగా ఉన్నవాడు ఏదన్నా వినండి. కళ్ళకు బడలిక తొలంగా మంచి చిత్రాలను, దృశ్యాలను చూడండి. మనసు బడలిక తొలంగా మంచి మాటలో మంచి మనుషులతో కలవండి. మీకు పనస పండు లాంటి, పండంటి, రాముడు లాంటి, శివాజీ లాంటి గొప్ప, ఇంకా అంటే జన్మ చరితార్థమయ్యే పిల్లాడిని అని ఉంటుందో సంకల్పం. నాకు ఎట్లాంటి వాడు కావాలి అంటే జన్మ చరితార్థం. అందరూ అదే కోరుకుంటున్నారు. కానీ ఎంతమంది జన్మ చరితార్థమయ్యే పిల్లలు పుట్టున్నారు? ఎందుకు పుట్టాడు రా అన్నట్టు అదొక సామెత ఉంది తెలుగులో, మీకు తెలుసలేదు. కలుగనేటికి తల్లుల కడుపు చేటు. ఈ మాట అన్నది పోతాం నేను కాదు. చేతులాంక శివుని పూజించడే, నోరు నొవ్వంగా హరికీర్తి నురువడే, దయయు సత్యము లోనుగా తలపడే చెప్తున్నాడు ఆయన. ఇలా లేనప్పుడు కలుగనేటికి తల్లులా కడుపు చేటు, లా బహువచనం ఉంది. ఏదన్నా జన్మ అయితే ఒక తల్లే కదా అనాలి. అంటే అందులో ఉన్న మాట ఏమిటంటే ఎన్ని జన్మలెత్తినా తల్లుల కడుపులో పుడుతూ ఉంటారు. ఎందుకు అంటే వింటే చెవులు, అంటే నోరు, కంటే కన్ను, అయితే మనసా వాచా కర్మణ అవి మనసులోకి వెళ్తాయి. మనసులోకి వెళ్ళింది మెదడులోకి వెళ్తుంది, మెదడులోకి వెళ్ళింది ఆ నలుగు ద్వారా, నాభి ద్వారా మీకు ఆ అందాల్సిన తర్వాత తరానికి అందుతుంది. మీరే నేను ఎన్ని పుణ్యాలు చేసుకుంటే ఇలాంటి వాళ్ళు పుట్టారు అని పులకించేలాంటి పిల్లలు పుడతారు. లేదు అంటే ఎలాంటి వాళ్ళు పుడతారో అది మీకే తెలుసు. ఇప్పటికే సమయం ఎక్కువైంది. ఇక్కడికి దాన్ని ఏమంటారు, నాకు తెలిసిన 4 మాటలు. ఇవి గొప్పవన్నీ నాకు ఎవరో ఒకరు చెప్పినవి, రాసినవి, రకరకాల తరాలుగా వస్తున్నవి కాస్త 4 మాటలుగా కలిపి నేను చెప్పగలిగిన వాడినే కానీ నేనేం పండితుని కాదు. నాకు ముందు అమ్మ చెప్పిన ఉపోద్ఘాతం అంతా కూడా తప్పు. నాకేమీ పెద్ద నేను పండితుడిని కాదు, శాస్త్రాల మీద అవగాహన లేదు, ఆధ్యాత్మిక విషయాల మీద కూడా ఆయన అభిమానం కొద్దీ అలా అంటారు. కానీ ఇక్కడ కూడా ప్రేమ ప్రపాప్రణి హితా గత అని ఉంది. నా దగ్గర పాండిత్యం లేకపోయినా నన్ను ఆయన 30 ఏళ్ళుగా పాండిత్యం ఉందనుకుని గత అని జరుగుతుంది కాబట్టి మా వంతెన అలాగే ఉంది. మరి అప్పుడు దంపతులు నా దగ్గర లేదు, నాకు తెలుసు ఆ విషయం, కానీ ఆయన గౌరవిస్తున్నాడు. మరి గౌరవించేటప్పుడు నేను మైకు ముందు అయితే ఒక గంటసేపు మాట్లాడాలి కదా, తప్పదు, ఆ బాధ్యత తీసుకోవాలి. కేవలం ఆ ప్రేమ ప్రభా ప్రాణ అనే అక్కడున్న ఆ ప్రేమ నన్ను ఇక్కడ దాకా తీసుకొస్తుంది. ఇది దంపతుల మధ్య ఉంటే ఇంకా ఎక్కడ దాకా తీసుకెళ్తుందో మీరే లెక్క పెట్టుకోండి. ఇంకో సందర్భంలో ఎప్పుడైనా అక్క కూడా నాకు చాలా ఎదురుగా పరిచయం. రాయలసీమలో ఒక సమస్య, ఎవరినైనా చిన్నవాళ్ళైనా పెద్దవాళ్ళైనా
అన్న అనే అంటాము, అక్క అనే అంటాం. నేను కడపలో పుట్టి అనంతపురంలో పెరిగి హైదరాబాద్లో స్థిరపడినవాడిని. కాబట్టి ఇక్కడ బంధుత్వాలకు సంబంధం ఉండదు, కానీ పిలుపులో అది కామన్. అన్న సాహిత్య మిత్రుడు, ఆయన నా శ్రేయోభిలాష. అక్కేమో నేను అప్పుడప్పుడు ఇలాగే చెప్పిందంటూ కృష్ణ కర్ణామృతంలో కృష్ణుడి లీలలు, లీలాశకుడు రాసిన కృష్ణ కర్ణామృతంలో ఒకటి ఉంటుంది. వెలగపూడి వెంకరామార్చుడు అని తెలుగులోకి రాశాడు. ఇందాక ఫస్ట్ చెప్పిన రెండో పద్యాన్ని చెప్పేస్తే అక్కడికి అది అయిపోతుంది. ఇంచుక ఎయినను చాలునని ఎంచక రేతల మించుగోండ్లు క్రొమ్మించుల మించులీనుడు అమేయ మనోభవ మాధురి రసోదంచిత చారు చెంచల దృగంచల సారె పూజగా వించక చెల్గు నీరు విభు వేణు నినాద వినోదు కొల్చెత. ఇది సంస్కృతంలో ఉన్న శ్లోకానికి తెలుగు పద్యం. కృష్ణుడు ఇలా చూస్తున్నట్ట. చూస్తుంటే అక్కడ ఉన్న గోపికలందరూ కొద్దిగా కాదు పక్కకు జరిగేది ఎవరికి వాళ్ళు ఇలా చూస్తున్నారు. ఆ చూస్తున్న ఆనందంతో వాళ్ళే పైకి అనేస్తున్నారు. ఇంచుక అయినా చాలునని ఎంచక, ఇంచుక అంటే కొద్దిగా, చాలునని సరిపోతుందని, ఎంచక లెక్క పెట్టక, వ్రేతలం అంటే అక్కడ ఉన్న రేపల్లె వాళ్ళందరూ కూడా క్రొమ్మించుల మించులీని. కృష్ణుడు ఎలా ఉన్నాడు అంటే వెలుతురే. ఇప్పుడు వెలుతురకు పాత కొత్త ఉంటుంది. సూర్యుడు ఈరోజు వచ్చాడు అనుకోండి, నిన్నటి సూర్యుడు వేరు, ఈ రోజు అట్లా ఏముండదు. సూర్యుడు ఎప్పుడు కొత్తవాడే, అది వెలుగే. క్రొమ్మించుల మించులీనుడు, కొత్త వెలుగులకే వెలుగుగా వెలిగే కృష్ణుణ్ణి చూస్తున్న వాళ్ళ ఆ కళ్ళ చివర వచ్చే అమృత ధారను ఇట్లా పట్టుకుంటున్నారు. అంటే ఫస్ట్ కృష్ణుణ్ణి దూరంగా చూశారు, మనిషి మొత్తం ఉన్నాడు. తర్వాత మొహం ఒక్కటే చూశారు. ఆ తర్వాత కళ్ళు పట్టుకున్నారు. ఆ తర్వాత కళ్ళ చివరి నుంచి ప్రసరించే కృష్ణుడి కరుణ రసాన్ని పట్టుకున్నారు. ఎట్లా? చేత్తో కాదు, కళ్ళ. ఇంచుక ఏదని చాలని రేతల మించుకోండి మించుల మించులీనుడు అమేయ మనోభవ. ఇక్కడ ఉంది చూడండి, ఈ అమేయమైనది కృష్ణుడి కరుణ రసం అమేయమైంది. వీళ్ళు ఎక్కడికి తీసుకున్నారు అంటే ఈ కళ్ళతో, ఆయన కళ్ళను ఈ కళ్ళతో పట్టుకుని లోపల ఫిక్స్ చేస్తున్నారు. మనోభవ లోపల ఫిక్స్ చేయగానే రసోదంచిత, వాళ్ళకి లోపల ఒక రసం ఆనందం పొందుతోంది. రసోదంచిత చారు చెంచల దృగంచల. ఇక్కడ ఉంది దృగంచల అంటే అప్పుడు వీళ్ళ కళ్ళల్లో, ఇందాక ఆయన కళ్ళల్లో ఏ కరుణ రసం ఉందో ఇక్కడి నుంచి వచ్చేసి వీళ్ళ కళ్ళల్లో వస్తుంది. దృగంచల సారె పూజగా వించగా, అప్పుడు పూజ చేస్తున్నారు వాడు కృష్ణుడు. అంతదాకా పూజ చేయలేదు. ఫస్ట్ చూడాలి, దర్శనం, తర్వాత అర్ఘ్యం, నీళ్ళు ఇవ్వాలి, కాళ్ళు కడుక్కోవాలి, వస్త్రం, తర్వాత పూలు ఇవ్వాలి, అన్నీ అయ్యాయి. దీపం పెట్టాలి, పెట్టాం, కనపడ్డాడు, కళ్ళు చూసాం, పట్టుకున్నాం, ఫ్రేమ్ అది మనసులో ఫిక్స్ చేసుకున్నాం. పులకింత వచ్చింది. దృగంచల పూజ గావించగా చెల్లు మీరు, ఆ ప్రేమ మీరు. విభు వేణు నినాద వినోదు. వేణు నినాదమే ఒక వినోదంగా ఉన్న కృష్ణుని పట్టుకుంటాము. ఈ భక్తిని మీరు భక్తికి పెట్టుకోండి, ప్రేమకు పెట్టుకోండి, దాంపత్యానికి పెట్టుకోండి. ఆ ఒక మనిషితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆమెతో నేను మాట్లాడాలి, ఇటు చూసి ఏమా బాగున్నావా అని అంటాను. కళ్ళు ఇచ్చింది చూసి ఈ అసలు ముందు కళ్ళు నవ్వాలి. కళ్ళలో ఉన్నదేమో ఆ పాట మీరు పట్టుకోండి. కళ్ళలో ఏదో భాష ఉంది. మెరిసే కన్నులలో వేయి భాషలు విన్నారు ఎప్పుడైనా? మరి మెరిసే కన్నులలో 1000 భాషలు ఎక్కడున్నాయి? దొరికాయా ఎక్కడన్నా? కళ్ళల్లో దంపతులు కళ్ళు పెట్టి చూసి అసలు మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ 1000 భాషలను పట్టుకోండి. మీరందరూ శంకరాచార్యుల కంటే గొప్పవాళ్ళే అవుతారు. మీ ఇంట్లో కనకధార కురవడం కాక ఎవరెవరింట్లో కురవడం లేదో వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా మీరు కురిపించగలుగుతారు. అక్కడ దాకా వెళ్తారు. నేను చెప్పిన వాటిల్లో మంచి ఉంటే హంసలు ఏం చేస్తాయంటే పాలు నీళ్లు ఇలా కలిపేసి పెడితే పాలను మాత్రం తీసుకుని నీళ్ళను వదిలేస్తాయి. అలా నేను మాట్లాడిన వాళ్ళలో పొరపాట్లు ఉంటే క్షమించండి. మంచి ఉంటే అది ఒక్కటి తీసుకోండి. ఇంకోసారి వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా కృష్ణ కర్ణామృతం అంతా ఒకసారి చెప్పలేం, కానీ చూపులకు మిగతా వాళ్ళు ఎలా చూపులతో మాట్లాడుతున్నారని, ఎందుకు చూపుల మీద అంత దృష్టి ఉందన్నది మరొక సందర్భంలో ఎప్పుడైనా భగవంతుడు నాకు మాట్లాడే అవకాశం ఇస్తాడని అనుకుంటూ
ఓపికగా విన్న మీకు ధన్యవాదాలు. ఇక్కడ నాకంటే వయస్సులో, జ్ఞానంలో, అనుభవంలో పెద్దవాళ్ళకి నమస్కారం, పిల్లలకు అభినందనలు. ప్రతిపద్యము దానికి తాత్పర్యం చెప్పకుండా దాంట్లో ఉన్నది ఏమిటి అనే దాన్ని సూటిగా చెప్పారు. దాన్ని ఎంతమందిని పాటిస్తాము అన్నది మన విషయంలో ఆధారపడి, ముఖ్యంగా గర్భిణీ స్త్రీలకి దాన్ని పాటించాలని కోరుకుంటూ చివరగా జరుగుతుంది. కాలాతీతం అయినా కూడా కాసేపు వేదాన్ని చదువుతారు, ఆ తర్వాత మనకి ప్రసాదాన్ని అందజేస్తారు. అందరూ తిరిగి వెళ్ళేప్పుడు అందరికీ కూడా అల్పాహారాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. కాబట్టి ఇంటికి వెళ్ళి వండుకోవాలి, తినాలి అనేటువంటి చింతను పక్కన పెట్టండి. హాయిగా మీరు పిల్లలు అందరూ కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అల్పాహారాన్ని తీసుకొని వెళ్ళాల్సిందిగా కోరుతూ, వర్షం గురించి చింత లేదు పడితే మంచిదే అందరూ కోరుకుంటున్నాం. అమ్మ మీరు भारद्वाजं पावतानदीया सरस्वती वाजेभिर्वाजिनायिवाति यज्ञां वाष्टु औहो वा धियावसु తొమ్మిదిలో రాశాను, అంటే అప్పుడు 27 వయసు. అప్పుడప్పుడే పాటలు శ్లోకాలు రాయడం. దీని చాలా పెద్ద పాట ఇది. దాని కొంత ఒక అందంగా తిరుమల, ఇందూరు తిరుమలలో ఒక పాడే అర్హత తీసుకొచ్చింది మాత్రం రామాచారి గారు, అమ్మ ఇద్దరు. సో అది ఎన్నేళ్లుగానో మూలన పడి ఉంది.
ఆ మూలన పడి ఉన్నది ఇక్కడ రావడానికి దానికి అలా రాసి పెట్టింది. అది నేను ఎప్పుడో అదొక జన్మ సుకృతం అని అనుకుంటాను. అలా కృష్ణుడి మీద, శివుడి మీద, తెలుగు అక్షరాల మీద ఇంకెప్పుడైనా మనం వేరే కార్యక్రమాల్లో మాట్లాడుకుంటాం. బాగా పడుతుంది.